Assalamu alaikum. Good evening, everyone, and a warm welcome to this enlightening online session, Basics of Practical Phonetics, organized by English Language Club Duet. And we're gathered here today to enhance our understanding of English sounds, improve pronunciation skills, and explore the practical application of phonetics sound principles. This initiative embodies the club's motto, English for Smartness, English for Leadership. We are honored to have distinguished guests and participants joining us to this event. Let's begin this session with great enthusiasm and positivity. As we all know, the ability to speak clearly and confidently in English is an essential skill in today's globalization world. This session will deliver into three keys: understanding the sounds of English, improving pronunciation English skill, and applying phonetic principle effectively in daily communication. Before we before we proceed, we let me take a moment to acknowledge and express our heartfelt gratitude to our guest and keynote speaker. First of all, I would like to thank to Professor Dr. A.K.M. Jakaria sir, Chief Advisor, English Language Club Duet, and our keynote speaker, Engineer Mohammad Kamal Hossain sir, BCS Information Cadre, 25th batch, Information of Ministry and Broadcasting, Master of Environmental Economics, University of Dhaka, Master of Governance and Development, BRAC University, BSc in Electrical and Electronics Engineering, Duet, Gazipur, Graduate Diploma in Economics, University of London, United Kingdom. Your presence truly inspires and motivates us all. Thank you, sir, for being here today. This session is hosted by Ronnie Islam Mitu, President, English Language Club Duet. Now it's time to hear from someone who has always been a source of motivation and guidance for all, the Honorable Chief Advisor, sir, English Language Club Duet, Professor Dr. A.K.M. Jakaria, sir. With great respect, now I would like to invite Professor Dr. A.K.M. Jakaria, sir, to kindly address the participants. Due to network issue? Okay, sir, please. Sir, we can't hear you, sir. Please. Yes, sir. Can you? Yes, sir. Right now, yes, sir. Yes. It was muted by the system. Okay. Yes, thank you for having me here in this session. And at the very outset, I must be thankful because the great job, right, the ELC has been doing all these years, and this great initiative, I have been informed, right, that the first ELC was initiated by one of our great engineer, right, engineer Mr. Kamal Hossain Bhai, who has been our senior, right. I have learned a lot of input regarding his contribution to ELC, and today's ELC is definitely the seeds that these great people have sowed, right? Okay, almost 25 years back, and I was really excited to have been a part of this great session when I came to know that this session will be as a key resource person, he will be contributing in the session. As most of our participants must be aware about his depth and insights, right? Okay, being an engineer, right? Okay, he has, in his accolades, added quite many higher degrees, right? In economics, in development studies, and other things, right? Okay, it shows his interest in the broader education sector and his intention to contribute at the national level.
So I wonder how he manages time, right, for our young learners, right, to motivate. So it's a great session, I believe, and I am sure that the students have taken a lot. The interesting thing is I would like to connect my own experience. I was the first one when I joined Duet in 2000. And first time I was handed over with the responsibility of adding this phonetics into the English syllabus. During those miserable days, English was existing only in partial component or proportion. English existed with economics, right? Okay, I'm sure those senior students are quite aware of this. And today we can see that English as an independent course, right? Okay, at least in some department, right? It's existing in 9 credits, even more than that, right? Okay. So it was a journey, right? We adopted almost in the 2012, 2013 onwards that we took this goal into existence, and for implementation, I had to go through many challenges, right? From the partial 1.5 credit English course, today it is almost 8.5, 9.5 across almost all the departments, right? And those who have been the catalyst behind this motivation and the extension of these, right? Okay. And I'm sure our upcoming graduates and the running graduates, right, okay, will be benefiting from these, right? And I'm thankful to particularly Kamal Hussain Bhai for taking this and for taking our interested inquisitive learners, right, okay, into this motivation. Because in those days while I was teaching phonetics, I found our students were really struggling because it is something new. Actually, learning English and its different components, right, okay, is about learning a new culture, right? Now, one of the component that I added into phonetics, I found in the first few batches, students were finding it really difficult. And in the exam, I noticed that students were deliberately trying to skip this. 70-80% students were trying to skip this topic when it was actually moderated for the final exam, right? It shows that in the class, even they had some, right, shallow level interest, right, okay, to say yes with me or so, right? But only 10 to 15% students, right, dare to attempt this. Now, when I got to know it from our president that Engineer Kamal Hussain Bhai is going to, yes, share his thoughts, insights, right? Okay, yes, on practical English phonetics, right? Okay, it was amazing for me, right? Because that is one of the soft corner that I have for this topic. Although I couldn't make my time, right? Okay, to be a part of it, Mitu has given me a floor at the conclusion of it, right? Okay? So I believe our students, right? Okay, having this great resource person, so having contributed on the importance of it, right? Okay, as we know, there is a saying in our mother tongue that who can speak better, right? Okay, he's so beautiful, right? He's so pretty. So speech makes someone's right personality, right? Okay, depth, weightage, right? Okay, and add values as well, right? Okay, if someone understands and appreciates my speech, right? Okay, it's not only accepting it, but it also adds my value, right? Okay, and the power of phonetics, right, and its different components, vowel sounds, consonant sounds, diphthongs, right? Okay, although this sounds very technical, right, but this really adds a lot of value on the speaker's speech, the purpose, right, and with a further insight on practical English phonetics, right? If our learners have really got into it, right, okay, and they really go on applying it, right, okay, and it makes their upcoming jobs easier, right? Because when the speaker adopting all the minimum standards, right, of native English, right? Yes, what we call British English normally, or British Southern English, which follows this British English, right? Yes. Although there are some differences with respect to American phonetics as well, but at the core, they're almost the same, right? Now, I'm sure with this expertise, right, okay, of someone might have contributed a lot on this, right? Now, as I'm drawing closer to it, right, I'm sure that like Kamal Bhai, right, all other seniors who have been in touch with our president is very vibrant and active in connecting all our earlier GS and presidents, right, okay, and our ELC is getting into its shape today. And I would like to request others who have been in the catalyst role, right, in taking this ELC in this shape today, right? The way Kamal Bhai has been motivating us, right? Okay. Yes, I'm addressing his brother because he's really my senior, right? Okay. I have joined after he has left, so he might be quite senior to me as well. And I'm sure Kamal Bhai will
be in touch with us, right, in the upcoming agenda of ELC in fulfilling it, right? And we have one of the biggest agenda is coming up, right? Okay? And we like him actually to be in continuous touch and keep advising us in successfully implementing this program, right? And I'm sure our presidents will be sharing further, taking advice from our seniors so that we really succeed in implementing this agenda. And I would like to extend my wholehearted thanks for all the organizers who has been doing their, taking this as a priority, right? Okay, yes. And Mithu and his delegates, right, okay, on behalf of ELC. So thank you for having me here. Thank you, Kamal Bhai, and all the organizers of ELC doing this great job. And I would like to wish best wishes for the participants. Thank you so much. Have a very big hand for Thank you, Zakaria, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, exactly. And for long, we're getting the support from Professor Dr. Akim Zakaria, sir, actually, and we are very much delighted, actually. And formally, I would like to thank to Professor Dr. Akim Zakaria, sir, Chief Advisor, English Language Club Duet, and your support and leadership have always motivated the students and the to aim higher and achieve excellence. And we are truly honored by your presence today. Thank you very much, sir, once again. And now, today's session underscore a key area often overlooked: phonetics. Understanding how sounds work in English can improve not only the pronunciation but also the ability to understand others. Whether you are a student preparing for interview, a teacher guiding learners, or professional presenting ideas, clear and accurate pronunciation can make a significant difference. Our keynote speaker for the session is none other than the highly accomplished engineer Mahmoud Kamal Hossain Bhai. Your rich academic and professional journey, including your expertise in governance, environmental, economics, and makes you the perfect guide for today's session. We look forward to learning from you. We're confident. We're confident enough to this session will empower with participants with practical tools to enrich their English communication skills. Now, now I would like to invite. Now I would like to invite Engineer Mohammad Kamal Hossain Bhai to continue this session. BCS 25th batch, Minister of Education, Minister of Information and Broadcasting, Masters of Environmental Economics, University of Dhaka, Masters of Governance and Development, BRAC University, BSc in Electrical and Electronics Engineering, Duat Gazipur, Graduate Diploma in Economics, University of London, UK, to present this session. And I will request all the participants to, if you have any question, so you may raise your hand, and this session will conclude within 2 hours. So I hope you all will enjoy this session. So now I would like to invite Engineer Mohammad Kamal Hossain Bhai. The floor is yours. Thank you very much, Mithu. Thank you very much, Dr. Zakaria, sir, for your nice introduction and generous, outset. And I'm delighted and I am excited here to be here with you to share something about practical English phonetics. I hope that you will enjoy it and you will have it for your self practice because the 2 hours is not enough for practical phonetics because phonetics is nothing but it's about the pronunciation, it's about the style of sound system, it's about the
sound with articulation of learning language, especially auditory terms. But yes, for the linguists, the phonetics and phonology is a buzz thing. But that's not our purpose. Our purpose is to achieve the practical aspects of phonetics. Those are used in our pronunciation that will enhance and make beauty in our daily communication. Thank you all. I would share something that is a mixture, Bangla and English, that I will make you understand for my sharing. So দেখা যায় এটা Yes, brother. It's visible. Please, you may proceed. Okay, thank you. Thank you. আমরা সেশনটার নাম দিয়েছি বেসিক্স অফ প্র্যাকটিক্যাল ইংলিশ ফোনেটিক্স। সো আমি যেটা বলছিলাম যে দুটো সেন্টেন্স যে সেটা হচ্ছে যে ফোনেটিক্স এন্ড ফোনোলজি, এটা ভাস্ট থিং যারা ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড লিটারেচার নিয়ে পড়ছেন, এবং এটা আমাদের কিন্তু কাজ নয়। আমাদের কাজ হচ্ছে যে ফোনেটিক্স যে ভাস্ট যে অ্যাসপেক্টসটা আছে ল্যাঙ্গুয়েজের, এবং ফোনোলজি আরো ভাস্ট, তার প্র্যাকটিক্যাল কিছু বিষয় নিয়ে আমরা কমিউনিকেশনসটাকে কত বেশি এনহ্যান্স করব, কত বেশি ইমপ্রুভ করব, কত বেশি অডিবল করব, এর মধ্যে কত বেশি বিউটিটা আনবো, এটা হচ্ছে আমাদের কাজ। তারপরেও নন নেটিভ স্পিকার হিসেবে ফোনেটিক্স, প্র্যাকটিক্যাল ফোনেটিক্সটাকে এবং এর যে টুলস গুলো আছে সেগুলোকে অ্যাচিভ করবার জন্য অ্যাটলিস্ট 30 থেকে 40 ক্লাসেস দরকার হয়। Each class consists of 1.5 hours, বাট আমরা এখানে একটা ওভারভিউ দেওয়ার চেষ্টা করব, যেটা আশা করছি যে আমাদের অনলাইন রিসোর্সেস যা আছে, ইউটিউব অনেক চ্যানেলস আছে, সেগুলা দেখে যাতে করে আমাদের আজকে যে ভ্যালিউড পার্টিসিপেন্টস আছে, লার্নার্স আছে, তারা শিখতে পারে। এর উপরে অনেক কোর্স আছে, তো সেগুলো কিন্তু সুবিধা হবে। আশা করছি একটা আইডিয়া পাওয়া যাবে। আমরা প্রথমেই একটু বলার চেষ্টা করছি যে কেন আমরা ফোনেটিক্স, প্র্যাকটিক্যাল ফোনেটিক্সটা শিখছি। আমরা ফোনেটিক্সটাকে ঠিক এভাবে বলছি যে লাইক প্রনাউন্সিয়েশন টুলস। একটু পরে আমরা একটু বলার চেষ্টা করব যে what actually difference between accent and pronunciation, and what is our role to achieve. Is it accent or pronunciation? এর কিছু ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্স আছে, সেখানে আমরা একটু নচ দেব, এবং আমরা ফাইনালি প্রনাউন্সিয়েশনের প্রতি আমাদের এমফাসিসটা দেব। কি বলেছিলাম, যেটা rightly pointed out Zakaria sir and President Mr. Rani, এগুলোই ঠিক সেখানে আছে যে বেটার কমিউনিকেশন, যে communication is beauty. Communication is something to convince in your profession, in your career, in your research, and in your education. If you convince your customer and client, you can sell your products and goods. So the communication would be, a beautiful manner and etiquette. And the pronunciation tools and technique will make beautification while you are communicating with others. Increase confidence, okay? In all aspects and respects, the good communication with correct pronunciation, of course, increase the confidence level while you are doing something. Professional growth, global opportunities, improve listening skills. That's very important. Like, if you are not communicating correctly with correct pronunciation, the listener to whom you are talking to, he can't understand your words. So you are not supposed to get the correct answer as well, what you are asking for. So good listening skill as well as speaking skill is important. If you utilize your correct pronunciation tools,
you can improve, even you can make you understand your listeners with correctly. Okay. Later on, we'll draw some examples, right examples that how we differentiate with the mispronounced words. Better social interaction, academic success, reduce anxiety in communication. Like if you are not correctly utter some words, the someone else will misunderstood. Okay, like the word bird. So the bird, that is the another word like quiet. Okay, but it should be bird, bird, but bird. It's normal, it's bird. Like Kobi বা চারণ কবি, but it would be like a sound, bird, learn, turn. Okay. Then cultural media and stronger first impression. So not the last or least, some others, I mean, importance and benefits you can get with correct pronunciation and correct use of phonetics. আমাদের মোটোটা কি? আমরা স্মার্টার প্রেজেন্টার হতে চাই, আমরা ফ্লুয়েন্ট অ্যান্ড ন্যাচারাল লেকচারার হতে চাই, ফাইনালি আমরা কনফিডেন্ট স্পিকার হতে চাই। ফ্লুয়েন্ট শব্দটিকে যদি আমরা কনোটেশন গত দেখতে চাই, ফ্লুয়েন্ট মানে দ্রুত নয়, রাইট? ফ্লুয়েন্ট মানে হচ্ছে স্মুথ। ফ্লুয়েন্ট মানে হচ্ছে যে নট কুইকা, not, I mean, slower. It's a moderate pace, okay? So কখনো ফ্লুয়েন্ট মানে হচ্ছে খুব দ্রুত কথা বলে যাওয়া, এই ভুলটা বোঝা যাবে না। Like while you're talking something, your listener, your audience will enjoy you. They can enjoy your talking, your style that is fluent, okay? There is no unnecessary pause with you. অযৌক্তিক, like কিছু ফিলার্স আছে, those create value in your talking. So সেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। যেখানে দরকার নেই, unnecessary pause আছে, fumbling, mumbling আছে, এগুলো ফ্লুয়েন্সিটাকে নষ্ট করে দেয়। সো আস্তে ধীরে সুস্থে কথা বলবো, আমার লিসনার এনজয় করে শুনবে, দ্যাট ইজ ফ্লুয়েন্সি, রাইট? থ্যাংক ইউ। সো দিজ আর অ্যাকচুয়ালি আওয়ার পারপাস অ্যান্ড আওয়ার মটো, what actually we want to from this session. এখানে একটা কথা বলে নেই, আমরা মাঝে মাঝেই বলি যে লাইক কনফিডেন্স বিল্ডিং রুলটা, যে আমার ভয় করে, গলা শুকিয়ে আসে, হাত পা কাঁপে, আমার সামনে একজন ভালো বললে আমি বলতে পারি না। তো আমি খুব ভালো করে দেখলাম যে এই ৩ টা বিষয় যদি প্র্যাকটিস করা যায়, তাহলে মানে আমি কথা বলার ক্ষেত্রে আমার ভয়ভীতি কিছুই আসবে না। সেটা হচ্ছে যে ১ম কথা হচ্ছে যে লাইক স্মাইলিং লুক। আমি যখন কথা বলব, সবসময় আমাকে একটু প্রিটেন্ড করতে হবে যে আমার স্মাইলিং লুক আছে। ওকে? রাইট। এটার মধ্যে আছে শার্প আই কনট্যাক্ট। যেদিকে তাকাবো, যার সাথে কথা বলবো, খুব শার্প আই কনট্যাক্টটা থাকবে। এর মধ্যে আছে জেস্চার, পশ্চার। ওকে? যখন আমি কথা বলবো, আমরা বলি যে কথা বলার সময় আমার কান যাতে শোনে। তাহলে আমি এমনভাবে কথা বলবো যাতে করে আমার কান শোনে সেই লেভেলে। মিনমিন, মিনমিন করে কথা বললে কিন্তু হবে না। রাইট? While you are talking something, you should realize that, or you should bear in your mind that you the best, you the perfect among others, among your audience. এই কতটুকুন সাহস না রাখলে you cannot be the confident speaker, right? So আমরা এই কথা বারবারই বলি যে ভাইয়া এটা শিখছি, ওটা শিখছি, ওয়ার্ড শিখছি, সেন্টেন্স শিখছি, গ্রামার শিখছি, প্র্যাকটিস করছি। বলতে গিয়ে ভয় লাগছে, কথা বলতে পারছি না, জড়িয়ে আসছে, মামলিং হচ্ছে, ফামলিং হচ্ছে, হচ্ছে না কেন? এই ২-৩ টা খুব ইম্পোর্টেন্ট টুল। ইফ ইউ প্র্যাকটিস, প্র্যাকটিসের পরে যদি এগুলো, আরো কিছু জিনিস আমাদের প্রেজেন্টেশন এবং পাবলিক স্পিকিং ক্লাসের মধ্যে আছে, সেগুলো পরে হয়তো কিছুখানি আলোচনা করব। যে এই ৩ টা রুলটাকে ফলো করলে
আমার কাছে মনে হচ্ছে যে কোনো ভেরি নভেস স্পিকার আস্তে আস্তে কনফিডেন্ট স্পিকার হয়ে ওঠে। তার আগে একটু বলে নেই, আজকের যে প্র্যাকটিক্যাল ফনেটিক্স আমাদের এখানে 2 থেকে 3 টা টুলস আমরা একটু পড়াবো। যে ফার্স্ট টুলস হিসেবে আমরা 26 লেটার্স, সেকেন্ড টুলস হিসেবে আমাদের ফনেটিক অ্যালফাবেট বা ফোনেমস গুলো আমরা শেখাবো। থার্ড হচ্ছে যে আমাদের ফনেটিক ট্রান্সক্রিপশনটা আমরা করাবো। আর এগুলো হচ্ছে যে আমাদের জাস্ট প্রিলিমিনারি টকস, অফ কোর্স রিলেটেড, সেজন্য একটু বলছি। এখানে সেগুলো কিন্তু চলে এসছে। আর এটা নিয়ে লেকচার জাকারিয়া স্যার ৩ থেকে ৪ ঘন্টা কিন্তু লেকচার দেওয়া যাবে। উনার যেহেতু ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার এবং লিঙ্গুইস্টিকস পড়েছেন, এটা অনেক বড় বিষয়। আমরা বলব যে ধ্বনি যে তত্ত্ব আছে, সাউন্ডস যেটা আছে, বিশেষ করে আমাদের স্পিকিং অ্যান্ড লিসনিং, এটাকে ইটস আ ওরাল ক্যাপাসিটি, দ্য অডিটরি ক্যাপাসিটি, ঠিক আছে? ইটস আ আটরেন্স ক্যাপাসিটি। সেখানকার যে সাউন্ড, স্টাইল অফ সাউন্ড, ফরমেশন অফ সাউন্ড, যা দ্য আই মিন আর্টিকুলেশন অফ সাউন্ডস, সেগুলো নিয়ে বেশ সায়েন্টিফিক আই মিন স্টাডি, দ্যাট ইজ ফনেটিক্স অ্যান্ড ফনোলজির মধ্যে আলোচনা করা হয়। বিশাল একটা বিষয়। স্যার যেটা বলছে যে আম আমাদের লার্নারদেরকে যদি আমরা সেভাবে একটু অ্যাকাস্টমড না করি, তাহলে খুব আনন্দ পাবে না। তো আমরা একটু চাচ্ছিলাম আজকে এই আনন্দে, আনন্দে যদি কিছু জিনিস একটু মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তারা এট লিস্ট এতটুকুন বুঝবে, ইয়েস, the phonetics symbol, phonetics transcription, কেমব্রিজ অ্যান্ড অক্সফোর্ড ডিকশনারি থেকে কি করে আমাদের ট্রান্সক্রিপশনটা এনে একটা কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশনটাকে এক্সট্রাক্ট করা যায়। সুতরাং এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলে ৬ ঘন্টাও পারবো না, এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় জাকারিয়া স্যার যদি এগুলো নিয়ে আলোচনা করেন, উনার অন্তত ১০টি ক্লাস লাগবে। এটা নিয়ে আলাদা কোর্সে আছে উনাদের মাস্টার্স এন্ড পিএইচডি লেভেল। এটা নিয়ে একটু বলি। আ আমরা যখন স্ট্যান্ডার্ডাইজ ইংলিশের কথা বলি, একটু পরের স্লাইডে কিন্তু আসবে। অলরেডি বিভিন্ন জনরা শুরু হয়ে গেছে। তারপর আমাদের পরের স্লাইডগুলোতে আমি সে কথা বলবো। আমরা আ খোদায়, খোদায় কিন্তু অ্যাকসেন্ট বলি, প্রনাউন্সিয়েশন বলি। ঠিক আছে? সো ওকে, গুড। যে অ্যাকসেন্ট আর হচ্ছে প্রনাউন্সিয়েশন। খুব সাটল একটা কথা বলে আমরা এখানে শেষ করছি। সেটা হচ্ছে যে অ্যাকসেন্ট হচ্ছে যে মানে কোন জনরা এবং কোন স্টাইলে রিজিওনাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক্যাল আম যে কনটেক্সট এবং স্ট্রাকচার এবং কি বলে প্যাটার্ন টা চলে আসে, দ্যাট ইজ অ্যাকসেন্টস। গুড। The American accent, the British accent, the Southern British accent, the Cockney accent, the Australian accent, the South African accent, Canadian accent, even in some extent Indian accent আছে, good. কিন্তু as a learner, বিশেষ করে নন নেটিভ স্পিকার, সেই হিসাবে কথায় কথায় অ্যাকসেন্ট শব্দটি না বলে প্রনাউন্সিয়েশনটার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া দরকার। এজন্য যে প্রনাউন্সিয়েশনে আমরা ফনেটিক সিম্বল, ফোনেমস গুলো ইউজ করে, ধ্বনি, সাউন্ডস গুলো ইউজ করে কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশনটা শিখতে পারি। সো কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশন শেখাটা হচ্ছে যে আমাদের ফার্স্ট রোল। We wanna be a British people, we wanna be an American or South African, right? তারা কিভাবে কি বলছে, গলার একটা প্যাটার্ন এখানে চলে আসে, রিজিওনাল একটা প্যাটার্ন একটা চলে আসে, এবং দ্য ওভারঅল স্টাইল অ্যান্ড আর্টিকুলেশন এর মধ্যে একটা জনরা চলে আছে, যে শুনলেই মনে হচ্ছে যেন অস্ট্রেলিয়ান, আমেরিকান। ঠিক আছে? আমরা বলি যে ট্রাই টু বি লাইক আ নেটিভ। ইয়েস, ওকে। আমরা প্রনাউন্সিয়েশন দিয়ে সে তার কাছাকাছি যেতে চাই। So if we focus on pronunciation, we would be successful as a non-native speaker. Rather, আমরা কথায় কথায় accent এটা বলবো না। ওকে? এই কতটুকুন অপারেশনাল একটু ডিফারেন্সেস আমরা বলেছি। এটার একটা কারণ পরে আছে। কারণটা হচ্ছে যে আমি যদি আজকে আমেরিকান হতে চাই, তাহলে আমাকে 25 ইয়ার্স কিন্তু আমেরিকায় থাকতে হবে।
আমার যদি গলার প্যাটার্ন সেভাবে হতে হয়, আমাকে যদি পিওর ব্রিটিশ প্রনাউন্সিয়েশনটা শিখে ওরকম অ্যাকসেন্ট নিতে হয়, সেখানে আমাকে অন্তত 1 ডিকেড থাকতে হবে এবং একাডেমিক সেটিংস এ থাকতে হবে। একেবারে নেটিভদের সাথে কিন্তু থাকতে হবে, আমাদের মতো নয়। তা না হলে কিন্তু আমরা অ্যাকসেন্টটাকে অ্যাচিভ করতে পারবো। ইটস টাফ, বাট you can understand and achieve pronunciation easily if you follow some tricks and tips. Okay? Thank you. তো একটু বলে নেই, ছোট কথা। সেটা হচ্ছে যে কেন বলা হচ্ছে? কারণ এগুলো হচ্ছে জার্গন, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার, বিশেষ করে ফোনেটিক্স অ্যান্ড ফনোলজিতে এগুলো একটা জার্গন। এগুলো খুবই ভালো পরিভাষা। এজন্য জানা দরকার। আরবি, রিসিভ প্রনাউন্সিয়েশন। এটার অর্থ হচ্ছে যে আমরা বাংলায় যে একটা কথা বলি যে প্রমিত উচ্চারণ, প্রমিত বাংলা উচ্চারণ, এটা হচ্ছে সেটা। আমরা যেটাকে বলছি যে স্ট্যান্ডার্ড ব্রিটিশ ইংলিশ অথবা ব্রিটিশ রিসিভড প্রনাউন্সিয়েশন অথবা কুইন্স ইংলিশ অথবা বিবিসি ইংলিশ। ওকে। জাকারিয়া স্যার একটা কথা বলে গেছেন যে অ্যাকচুয়ালি আমরা ব্রিটিশ ইংলিশটাকেই ধরি। স্যার কি বললে স্যার এই বিষয়ের উপরে কিন্তু ইংলিশ থট, লিটারেচার অ্যান্ড হিস্ট্রি অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এর উপর অন্তত ১০ টি ক্লাস দিতে পারবেন। যে সেই অ্যাংলো সেকশন যুগ থেকে শুরু করে প্রাচীন গ্রিক এবং লাতিন ভাষা থেকে যে কিভাবে এসছে ২-৩ হাজার বছর আগে, সেই হিসাবে আমরা ব্রিটিশ ইংলিশটাকেই কিন্তু ফার্স্ট ইংলিশ হিসাবে কিন্তু ধরব। এটাই কিন্তু ট্র্যাডিশন, এটাই হেরিটেজ এবং এটাই কিন্তু হিস্টরিক্যাল সিগনিফিক্যান্স। কারণ হচ্ছে যে মানে ব্রিটিশ ব্রিটিশদের কলোনি আমেরিকা ছিল, ব্রিটিশদের কলোনি কানাডা ছিল, ব্রিটিশদের কলোনি অস্ট্রেলিয়া ছিল, ব্রিটিশদের কলোনি সাউথ আফ্রিকা ছিল, ইভেন আমরাও ছিলাম। ঠিক আছে? সো পরের ইংরেজিগুলো লাইক derived English from British. সোশিওলজিতে আমরা বলি যে every 5 kilometers to 10 kilometers মানুষের সংস্কৃতিগত কালচারাল কিছু চেঞ্জ হয়ে যায়। যে প্রতি ৫-১০ কিলোমিটার পরে মানুষের কালচারাল অ্যাসপেক্টস। সো ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পোর্টেন্ট টুলস অফ কালচার চেঞ্জ হয়ে যায়। তাহলে আমার ১৩,০০০ কিলোমিটার দূরে যে ইন বিটুইন দ্য ইউরোপ অ্যান্ড আমেরিকা 13,000 কিলোমিটারস, তাহলে এই ইংরেজি সেখানে গিয়ে কিছুটা হলেও তো চেঞ্জ হবে। চেঞ্জ কিভাবে হচ্ছে সেটা অনেক বড় আলোচনা। স্ট্রাকচারগত, স্পেলিংগত, অর্থগত, লিটারেচারগত কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে। ওকে? সো রিসিভ প্রনাউন্সিয়েশন এই শব্দটি শুনলে ছোট করে আমরা একটু জেনে নেব যে লাইক এটা হচ্ছে যে প্রমিত ইংলিশ উচ্চারণ। আমরা ধরে নেই স্ট্যান্ডার্ড ব্রিটিশ ইংলিশ or BBC English or Queen's English or British Received Pronunciation. Okay? Thank you. আচ্ছা, অভিজ্ঞতা থেকে একটা পার্সোনাল কন্ট্রোভার্সি আমরা শেয়ার করি। উম নিজের সাথে নিজের মতদ্বৈততা কি আবার? রাইট? নিজের সাথে নিজের সাংঘর্ষিক একটা ইমপ্রেশন বা এক্সপ্রেশনটা কি? আচ্ছা, আছে। সেটা হচ্ছে যে ডেলিবারেট যে শব্দটি আছে, যে সচেতনভাবে আমরা খেয়াল করছি কিনা জানি না, অথবা সাবকনসিয়াসলি আমরা খেয়াল করি যে সেটা হচ্ছে যে আমরা মিডিয়া অ্যান্ড টেকনোলজির কল্যাণে কি করছি? খুব ভালো ইংরেজি শুনছি। আমাদেরকে ভালো, ভালো এক্সপার্টরা, কনসালটেন্টরা খুব সুন্দর, সুন্দর YouTube চ্যানেলস, ডকুমেন্টারি আর পডকাস্ট কিন্তু আমাদেরকে কি করে? সাজেস্ট করে। ওকে? রাইট। আমরা দেখছি বলছি খুব সুন্দর ইংলিশ। খুব ভালো লাগছে। শুনে আমি বুঝছি। ওকে। সো আমি যেটা শুনছি এবং বললাম যে ভালো লাগছে, বা ইমরান আমাকে বলছে যে ভাইয়া ভালো লাগছে, খুব সুন্দর ইংলিশ, বা রনি বলছে ভাইয়া খুব সুন্দর পডকাস্ট, খুব সুন্দর ডকুমেন্টারিজ। গুড। আমাদের সবার ক্ষেত্রে বিশেষ করে নন নেটিভ স্পিকার হিসেবে আমরা যখন ইংরেজিটা শুনছি ভাল লাগছে, কানেও কিছু আসছে। কিন্তু ঠিক এই আমি যখন মুখে বলতে চাই, আমি কিন্তু ওটা বলি না। মানে আমি শুনছি ব্রিটিশ ইংরেজিতে schedule, আমি শুনছি ডিউরিং না বলে ডিউরিং, আমি মডিউল না শুনে বলছি মডিউল, কিন্তু বলতে বলছি মডিউল, বলতে শিডিউল বলছি। স্কেডিউলটা বলিনি, শিডিউলটা বলিনি, বলতে আমি বললাম যে শিডিউল। তাহলে এটা একটা নিজের সাথে নিজের একটা কন্ট্রোভার্সি, রাইট? নিজের সাথে এই কন্ট্রোভার্সি যত দূর করা যাবে
you can learn good pronunciation as soon as possible. So আমি যত স্ট্যান্ডার্ড ইংরেজি শুনবো আমি সেটা মুখে প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করব। শুনবো স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ আর বলবো নিজের মতো ইংলিশ, এটা হবে না। দিস ইজ কল্ড পার্সোনাল কন্ট্রোভার্সি। আই মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, এই পার্সোনাল কন্ট্রোভার্সি যতদিন থাকবে ততদিন আমাদের ইমপ্রুভমেন্ট স্লো হবে। এখানে কয়েকটি ওয়ার্ডস আছে। আমরা যদি এগুলোকে একটি ব্রিটিশ ট্রান্সলেশন দিয়ে একটু পড়ি তাহলে এরকম শোনা যাবে। আমি একটু পরে হয়তো বলতাম যে আমি কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড না, রাইট? আমি কিন্তু আপনাদের মতোই কিন্তু একজন লার্নার, আমি কিন্তু এখনো শিখছি। সো আমি স্ট্যান্ডার্ড কখনো হতে পারি না। আমি স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে অনেক কিছুই দাঁড় করাতে পারি। আমি স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে দাঁড় করাবো অক্সফোর্ড ডিকশনারি এবং কেমব্রিজ ডিকশনারি, কারণ এগুলো অনেক অনেক বছর ধরে খুবই অ্যাপ্রুভড এবং এক্সামাইন্ড রিসোর্সেস, ওকে? সেগুলো হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড, রাইট? সেখান থেকে আমরা চেক করে নেব। এখানে আছে Tuesday or Tuesday, student, okay? Student, government. আমরা পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়াতে দেখছি যে কিভাবে কোন ফনেটিক ট্রান্সক্রিপশন থেকে আসছে আমি কোথাও পাইনি, সে গভর্নমেন্ট বলে। গভর্নমেন্ট, আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। গভর্নমেন্ট কোত্থেকে এই শব্দটা আসছে? It's a government, okay? Government. Nature, nature, natural, cha, 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 natural, short, short sound, sh, sh, short, almond, not almond, 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 data, data, American, data, or data, okay, so data. April, April, bouquet, not bouquet, okay? Potential, substantial. কিছুক্ষণ আগে শুনছি একজন বলছে essential, right? Not essential, it's a essential. Okay. Pleasure, treasure, measure, pleasure. Sugar, sh sound, not sugar. So, not so. It's sh sound, sugar. Asia, 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 not Asia. Debris is a debris, not debris. Debris, debris. আমরা ডেবু হয়েছে। It's a debut. It's a debut, okay? Debut, 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 right? Creature. No, it's a creature. Creature. Cha, cha, cha. Creature. Measurement. Wednesday. It's a Wednesday. 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 Fatal. 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 Jewelry. 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 Not receipt. It's a receipt. Receipt. Genre. Genre. Invitation. Invitation. Not invitation. Invitation. Village. College. Document. No, it's a document. Document, right? Document. Oh, sound. Social. 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 আমার কথা আপনাদের কথা অনেক বিউটি বেড়ে যাবে, সুন্দর লাগবে, রাইট? ওকে। আপনি দেখবেন বাংলায় যখন আমরা রাগ করি দেখবেন যে কিছু স্ল্যাং ইউজ করি। স্ল্যাং ইউজ কিন্তু রাগ করে বলতে হয়। আচ্ছা, খুব সুন্দর পরিমিত ভাষায়, খুব প্রমিত ভাষায় যদি আপনি গালিগালাজ করেন ভালো লাগবে না। সো সুন্দর কথার মধ্যে কিন্তু ইটস আ বডিলি এক্সপ্রেশনস, জেস্চার, পোস্টারটা কিন্তু অনেক সুন্দর হয়ে ওঠে, রাইট? সো চেঞ্জ, সিস সাউন্ড, not sound, চেঞ্জ, চিফ, সাউন্ড, চিফ, itinerary, itinerary, okay, itinerary, okay, itinerary. Plumber, plumber na, right? Civil engineer der plumber আছে, plumber, plumber. Shuttle, shuttle, shukko, shuttle. Picture, cha, cha. Last কিন্তু ja sound না, cha sound. Picture, cha, cha, cha. Thank you. এই কয়েকটা একটু দেখালাম, okay? Okay, good. স্যার বলবেন অথবা বলেও ফেলেছেন যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ খুবই প্রাণবন্ত একটা ভাষা,
খুবই রিদমিক একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, এবং এটা কোনো ফ্ল্যাট অথবা রোবোটিক কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ না। সেজন্য আমরা এটাকে বলি যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটাই কিন্তু অরিজিনালি একটা লাইভ এবং ভাইব্রেন্ট। সো এটার মধ্যে স্ট্রেস আছে, এটার মধ্যে ইন্টোনেশন আছে, এটার মধ্যে অ্যাসিমিলেশন আছে, এটার মধ্যে এলেশন আছে, এটার মধ্যে গ্লোটাল স্টপ আছে, এবং আমাদের লেরিংস আছে, যে এই স্বরযন্ত্রের অনেক কাজ কিন্তু ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে আছে। সো এটার মানে বলার মধ্যেই কিন্তু বেশ কিছু রিদমিক একটা ম্যানার আছে, যেখানে অনেক রকমের অলংকার আছে, অনেক উঠানামা আছে, অনেক হাই পিচ, লো পিচ, ফল, রাইজিং, ফ্ল্যাট, অনেক কিছুই কিন্তু আছে। সুতরাং এটা এমন না যে আমরা অনেক আগে শিখেছি the the man who came here last day, he is the father of Mr. Ronnie and uncle of me too. Is not good for everybody, and he is a student of Dhaka School of Economics, Department of no, ইংরেজি এরকম হয় না, right? ভেরি ন্যাচারালি ইংরেজি লাইভ এবং ভাইব্রেন্ট। এর মধ্যে বহু কিন্তু কথার উঠানামা আছে, রাইট? আমরা ওগুলো নিয়ে যদিও ডিটেইল কথা বলব না, একটু আলোচনা করব। তো সবসময় বলতে হবে যে এটা খুবই একটা লাইভ এবং ভাইব্রেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। এটা কোনো ফ্ল্যাট রোবোটিক ল্যাঙ্গুয়েজ নয়। ওকে, এই টুলস নিয়ে আমরা কথা বলছি এবং সামনে কথা বলব। আমাদের ক্লাস এখান থেকেই। আমাকে একটু ভলান্টিয়ারিং করতে হবে। মিঠু, Yes, কয়টা বাজে? right now it's 7 to 10. ওকে, ইটস অলমোস্ট 1 আওয়ার। Yeah. ওকে, গুড। আমরা মূল জায়গায় চলে আসছি। তাড়াতাড়ি একটু করার চেষ্টা করব। আমাদের সাথে কতজন আছেন? 5. 35। Yeah. ওকে, ভ্যালুড 35। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। একটু থাকবেন। আমরা মূল কিছু কথা বলবো, বেশি কথা বলবো না। অনেক কথা বলছি। এগুলো একটু রিলেটেড তো। এটা না করে হুট করে এখানে চলে গেলে আসলে আমরা এটার সিগনিফিক্যান্সটা বা ইম্পোর্টেন্সটা আমরা কিন্তু বুঝতে পারবো না। সেজন্যই বলছি। আমাদের 26 লেটার্স আছে। In English we have 26 letters. আমরা যদি আমাদের বেসিক স্কেলটা বলি, তাহলে আমাদের 4 টি স্কেল আছে। স্পিকিং, লিসনিং, রাইটিং, রিডিং, এবং ন্যাচারাল প্রসেস অফ লার্নিং ইংলিশ। আমরা জানি যে যেকোনো ভাষা লিসনিং থেকে কিন্তু শুরু হয়। ওকে, আমরা বলছি যে এই কথা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা থাম্ব রুল। English pronunciation doesn't depend on letters. ইংরেজির উচ্চারণটা 26 লেটার্স এর উপর ডিপেন্ড করে না। ইংরেজির উচ্চারণ 26 লেটার্স এর উপরে ডিপেন্ড করে না। রাদার ইট ডিপেন্ডস অন সাম সাউন্ডস। এগুলোকে আমরা বলি ফনেটিক অ্যালফাবেট, এগুলোকে আমরা বলি যে ফনেটিক সাউন্ড, এগুলোকে আমরা বলি ফোনেমস। তাহলে ফোনেমসটা কি? তাহলে ছোট করে বলে দেই, ফর্মাল রাইটিং এবং রিডিং অ্যাসপেক্টস এর জন্য আমাদের লেটার্স গুলো, ফর্মাল, ইনস্টিটিউশনাল, একাডেমিক, রাইটিং এবং রিডিং এর জন্য আমাদের লেটার্স গুলো। কিন্তু ধ্বনির যে ব্যবহার, যেটা ইউজ হয় আমাদের স্পিকিং এন্ড লিসনিং এ, সেখানে এই লেটার গুলোর উপরে আমরা ডিপেন্ড করি না। আমরা ডিপেন্ড করি সাম ফোনেমস অর সাম সাউন্ডস এর উপরে। ওকে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তাহলে আমাদের সাউন্ডস কি আছে? আমরা খুব দ্রুত চলে যাই। সাউন্ডস আমাদের আছে 44 সাউন্ডস। তার আগে আমাদের পার্টিসিপেন্টস তো আমাদের সাথেই আছে, মিঠু, তাই না? Yes, brother. They are with ওকে, us. সো আর দে ইন্টারেক্ট উইথ আস? তারা তো আমাদের সাথে একটু ইন্টারেক্ট করবে না? একটু করা দরকার আছে, নাকি? Inshallah. Inshallah. আচ্ছা, কে কে আমাদের সাথে ইন্টারেক্ট করবে? আমরা কি জাস্ট হ্যান্ড রেজ দেখতে পাচ্ছি? প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ড হু আর উইলিং টু ইন্টারেক্ট উইথ মি। একটু হ্যান্ড রেজটা দেখি, কে আমাদের সাথে একটু ইন্টারেক্ট করবে? একটু হ্যান্ড রেজ করি। শোনা যায় আমাকে? আমি কি হ্যান্ড রেজ দেখতে Yes. পাচ্ছি? ওয়াও! Yeah. কতজন দেখছি এখানে? অনেক মানুষজন আমাদের সাথে হ্যান্ড রেজ করছে। কতজন হ্যান্ড রেজ করছে?
চারজন 4-5 জন করছে, রাইট? আচ্ছা আচ্ছা ওকে, আমরা একটু আমাকে কি দেখা যায়? হ্যাঁ, আমাকে দেখা যায়? জি ভাইয়া, ইউ আর ভিজিবল। আচ্ছা আচ্ছা আমি হাসছি। আচ্ছা আমি সবাইকে একটু রিকোয়েস্ট করছি আমরা খুব হেসে হেসে, তাই না? আমরা এখানেই কয়েকটা জিনিস একটু ধরার চেষ্টা করব। দরকার আছে। এক্কেবারে কোনো হেসিটেশন নেই এবং আমাদের লার্নিং প্রসেস এ কোনো ভুল নেই। লার্নিং প্রসেস এ কোনো ভুল নেই। আল্টিমেটলি আমরা যে দুটো স্কিল নিয়ে কাজ করছি, সামনেও কিন্তু কাজ করব। মানে those are speaking and listening এখানে কিন্তু মুখ খুলতে হবে, এখানে কিন্তু কথা বলতে হবে। এবং আমি বলে দেই যে আমাদের লার্নারদের কোনো ভুল নেই while they are learning যখন তারা শিখছে তাদের কখনো কোনো ভুল নেই। আচ্ছা আমাকে কেউ একটু ভলান্টিয়ার করতে পারেন যে এই 26 একটু লেটারসটা পড়ে? যেকোনো একজন প্লিজ। মে আই অর ফ্রম দ্য পার্টিসিপ্যান্ট? পার্টিসিপেন্টস থেকে প্লিজ। ওকে, I can tell. Can I pronounce? Yes. Kamrul, right? Kamrul. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oh, thank you. Have a very big hand for Kamrul. কামরুলের জন্য সবাই আনমিউট করে একটা করতালি হয়ে যাক। He is the first speaker who volunteer with us. Thank you. আচ্ছা আমরা একটু আরেকজনের Welcome, কাছে sir. যাই। আরেকজনের কাছে একটু যাই। রনি আরেকজনকে যদি একটু সুযোগ দেওয়া হয়। কে আছে? Should I speak? Sir, I, I, I'm interested. I can try. ওকে, একজন, নো প্রবলেম। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, W, X, Y, Z. ও থ্যাংক ইউ। কে বলছে? নামটা শুনি। I'm Abdullah, Vice President of ELC. ওকে, আব্দুল্লাহর জন্য একটা করতালি। থ্যাংক ইউ আব্দুল্লাহ, থ্যাংক ইউ আব্দুল্লাহ। আচ্ছা, আরেকজন একটু কনফিডেন্টলি একটু বলে ফেলতে হবে। Sir, Yes, sir. me? Sir. শরীফুল। Ji, sir. Yes, sir. ওকে, ইউ ক্যান স্টার্ট। ওকে, নো প্রবলেম। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ওকে, থ্যাংক Thank ইউ, you. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমি আমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? এখন কি দেখতে পারবো আমি আমাকে? ওকে, We can see you. আচ্ছা আমি আমাকে দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে, নো প্রবলেম। তিনজন খুব ভালো। হ্যান্ড ডাউন করতে হবে প্লিজ, হ্যান্ড ডাউন করতে হবে সবাই। ওকে, আমরা তিনজন থেকে শুনছি, খুবই ভালো লাগছে, খুব ভালো করছে ওরা। আচ্ছা, 26 গুড। 26 লেটার্স এ আমরা বলছি যে আমরা প্রথমেই ওখানে আছে যে কেন আমরা ব্রিটিশ প্রনাউন্সিয়েশন বা ব্রিটিশ ফনেটিক্সটা আগে করব। এটা হিস্ট্রিক্যাল সিগনিফিকেন্স আছে, অরিজিনালিটি নিয়ে আছে এবং ইটস আ ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং প্রসেস। অনেক কিছুর কারণে আমরা ব্রিটিশ ইংরেজি দিয়ে কিন্তু শুরু করি। কেউ যদি বলে যে আমি কিন্তু ভাইয়া TOEFL প্র্যাকটিস করছি, আমি কিন্তু GRE প্র্যাকটিস করছি, আমি আমেরিকা যাব। কেন আপনি আমাকে এটা বলছেন?
আমরা বলবো যে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এর দিক থেকে জাকারিয়া স্যার এখানে আছেন যে আমরা কিন্তু ব্রিটিশ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার ইভেন এর লিঙ্গুইস্টিক্স কে বাদ দিয়ে কিন্তু ইংরেজি হয় না। সেজন্য এখান থেকে কিন্তু আমরা শুরু করি। ওকে? থ্যাংক ইউ। সো আমি একটু বলছি আমাদের এখানে অ্যাসপিরেশন আছে, আমাদের এখানে বাজিং সাউন্ড আছে, আমাদের এখানে ভয়েসড, আনভয়েসড যদিও সাউন্ডের মধ্যে আছে, এখানে নেই। তারপরে আমি একটু বলছি, সবাই একটু মিলিয়ে নিতে হবে। A, B, two lips together, C, C, okay? A, B, C, D, E, F, F, okay? F, F, V, okay? V, F, V, F, V, G. It's a strong sound, শক্ত sound. G, 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 okay? H, 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 or cockney, H, I nots I and I এর মাঝখানে I, যেই শক্ত, J, K, J, K, okay, J, K, L, L, M, N, O, অনেকে পেরেছে খুব সুন্দর, not O, এটা ফ্ল্যাট না, O, O, P, stress, aspiration, কাগজে থাকলে দেখাতে পারতাম, P, 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 people, people, passport, pen, pen, people, public, passport, power, P, 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 M, N, O, P, Q, R, S, S, T, 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 U, V, F, V, F, V, F, V, F, V, F, F, V, fan, van, fan, van, V, V, W, W, everybody, W, W, say just after me, W, W, X, Y, Z. এই Z হচ্ছে আমাদের বাজিং সাউন্ড। আমেরিকান Z or ব্রিটিশ Z, কিন্তু বাজিং সাউন্ড, রাইট? জোন, zonal, zoo, Z or Z. Okay, it's a buzzing sound, everybody. Buzzing sound. Z or Z. Okay. F, V, T, W, W, C, C, S, S, C, S, S, C. Thank you. Now, আমরা আমাদের মূল জায়গায় চলে আসি। আমরা বলছি যে English pronunciation doesn't depend on 26 letters, rather depends on phonetic alphabet. এটা করেছে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ফনেটিক অ্যালফাবেট। এই প্রতিষ্ঠানটি সকল ভাষার জন্য মোরালেক্স কিন্তু ফনেটিক সাউন্ডস কিন্তু তৈরি করেছে। বিভিন্ন ডিফারেন্টলি সাউন্ড তৈরি হয়েছে। সেখানে ভাওয়াল সাউন্ডস এর যে এমফাসিস আছে, আগে না পরে, একটু সাম স্লাইটলি চেঞ্জ হয়ে হয়ে কিন্তু অনেক ভাষার জন্য তারা কিন্তু এই ফনেটিক অ্যালফাবেট গুলো তৈরি করেছে। সো তার হিস্ট্রি এবং এটা কি কাজ করে সেটা না বলে আমরা শুধু এখানেই চলে যাই যে 44 phonemes or 44 phonetic symbols in English, ইংরেজির জন্য তারা 44টা ফনেটিক অ্যালফাবেট তৈরি করেছে। তাহলে এগুলোকে আমরা বলবো সাউন্ড। এগুলোকে দেখতে কিছুটা লেটারের মতো দেখা যাবে, কিছুটা লেটারের বাহিরে দেখা যাবে। এগুলোর সাথে আমরা কখনো লেটার মিলাবো না। রাদার এগুলোকে সবসময় আমরা বলবো যে সাউন্ডস, ওকে? আর এই সাউন্ড সবসময় দুটো স্ল্যাশের মাঝখানে থাকবে, আরেকটা কনভেনশন। সাউন্ডস থাকবে দুটো স্ল্যাশের মাঝখানে। ওকে এভরিবডি? সো আমরা প্রনাউন্সিয়েশনের জন্য ডিপেন্ড করব সাউন্ডস এর উপরে। আর সাউন্ডস গুলো বা ফনেটিক ট্রান্সক্রিপশন সবসময় দুটো স্ল্যাশের মাঝখানে থাকবে। ওকে, কাম অন। আমরা দেখেছি তাহলে 44 আইপিএস যে সাউন্ডস আছে বা ফোনেমস আছে, সেখানে আমাদের 20 হচ্ছে ভাওয়াল সাউন্ডস আর 24 হচ্ছে কনসোনেন্ট সাউন্ড। সো 20 and 24, তাহলে কতটি হলো? 44 সাউন্ডস। ওকে, আমরা একটু চলে আসি এখানে। আম, এটার থেকে আমার সুন্দর আরেকটি কাজ আছে, আমি একটু অন্য জায়গায় চলে যাই।
Great. Thank you. Thank you. Yes, yes. Okay. Is it visible? Me too? Yes, brother, it's visible. Okay. So, এটাতে আমরা দেখছি একটু ছোট করে দেই। Right. Okay. Great. আমরা এখানে কয়টি সাউন্ডস দেখছি? 20 ভাওয়াল সাউন্ডস দেখছি। একটু গুনে নেই একজন। Okay, মিঠু? 21. 21. Sir, is it here 20? Okay, the American translations. Thank you very much, it's 20, right? Okay. So, আমরা vowel sounds 20 দেখেছি। আমরা তো স্ল্যাশের ভিতরে সাউন্ডস গুলো বলছি, আর এখানে কিছু সাউন্ডস এর পরে ক্লোন আছে, রাইট? এই ক্লোন যদি থাকে এটাকে আমরা বলছি লং সাউন্ড, আর যদি ক্লোন না থাকে এটা হচ্ছে শর্ট সাউন্ড। এভরিবডি, শর্ট সাউন্ড। সো যদি ক্লোন থাকে ইটস আ লং সাউন্ড, এন্ড যদি ক্লোন না থাকে সেটা হচ্ছে শর্ট সাউন্ড। আচ্ছা, এর মধ্যে দুটো ভাগ আছে। স্যার যেটা বলছে যে মনফথং, মনফথং, মনফথং হচ্ছে সিঙ্গেল স্বর, সিঙ্গেল ভাওয়াল আছে। মনফথং আমাদের কয়টি আছে? 1 2 3 4 5 6 12টি আছে। নিচে দিয়ে আমরা দেখছি কয়টি? 1 2 3 4 5 6 7 8 8টি ডিফথং আছে। এই ডিফথং হচ্ছে যে ডাবল সাউন্ড। ওকে, ওকে, আমাদের ট্রিপথং আছে, সেটা পরে দেখা যাবে, আমরা সেগুলোতে যাচ্ছি না। এখানে আমরা একটু দেখি, সবাই আমরা দেখতে পাচ্ছি? এভরিবডি 34 জন দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, Yes, brother. প্রথম যেই দুই জোড়া আছে আমাদের গ্রে কালারের উপরে, প্রথমটা হচ্ছে শর্ট সাউন্ড লাইক ই ই। এভরিবডি আমার সাথে কি একটু পড়া যায়? একটু কোরাস করে ফেলি, জাস্ট আফটার মি। প্রথম জোড়াটা হচ্ছে ই ই। এভরিবডি ই ই ই ই ই। এই যে আমার কার্সর দেখা যাচ্ছে? কার্সর দেখা যায়? কার্সরে আছে যে আমি হাত Yes. রাখছি। ওকে, এই জোড়া, এই পেয়ারটাকে আমরা বলছি যে এটা কখনো আই আই এর মতো দেখা যায় এটা বলবো না, এখন থেকে এটা হচ্ছে সাউন্ড। আমরা যে কোনো অক্ষরকে, যে কোনো লেটারকে আমরা কিভাবে চিনি? তাকে দেখেই তাকে চিনে তার নামটাই বলি, রাইট? আমরা বলছি স্বর অটা কি? তো স্বর অ মানে স্বর অ, দেখে চিনছি এটা হচ্ছে স্বর অ। সো এগুলোকে আমরা বলবো না এটাকে এটার মতো দেখা যায়। হয়তো পড়ার সময় একটু পড়ি, বাট আমরা যখন বারবার পড়বো, লিখবো এবং শুনবো, দেখবো, তখন সেটা তার নামেই কিন্তু প্রকাশ পাবে। সো এই শর্টটা হচ্ছে যে এই দুটো পেয়ার হচ্ছে ই ই ই ই। এভরিবডি ই ই ই ই। ওকে, তারপরে আমরা স্কাই কালারের যে দুটো দেখছি, সেখানে প্রথমটা শর্ট সাউন্ড, পরেরটা লং সাউন্ড উ। এই উটা এরকম, আজকে হয়তো ক্লিয়ার বোঝানো যায় না, পুরো উ না, পুরো ও না, ঠিক তার মাঝখানে ও উ ও উ উ উ উ উ উ। পরের যেটা একবারে গ্রিন কালারে আছে, সেখানে আমরা প্রথমটা হচ্ছে অ অ অ, এবং পরেরটা হচ্ছে ও অ ও অ, লং সাউন্ড ওটা ও অ ও অ ও অ ও। ওকে, এবার রেড কালারে আমরা দেখছি যে দুটোই কিন্তু আমাদের শর্ট সাউন্ড, যদিও দুটো একসাথে হয়েছে, কিন্তু এখানে কোনো ক্লোন নাই, সেগুলো কিন্তু আমাদের শর্ট সাউন্ড। প্রথমটা হচ্ছে এ এ, আর পরেরটা হচ্ছে জফলা দিয়ে আকার এ এ এ এ এ এ এ। লাইক আমরা যদি বলি এভাবে ফি ই এন, ফেন ফ্যান, ফেন ফ্যান, ফেন ফ্যান, ফেন ফ্যান। সো এ এ এ এ। মজার কথাটা হচ্ছে যে ইয়েলো কালারের উপরে 4টি আছে, এই 4টি হচ্ছে আমাদের আ সাউন্ড। এই 4টি আ সাউন্ড খুবই ইম্পর্টেন্ট। প্রথমটাকে আমরা বলছি সোয়া আ। এটা হচ্ছে যে আমাদের চিন আছে, যে চিনটাকে খুব স্টিফ রেখে বলতে হয়, লাইক এটা খুবই শর্ট অ অ। আমাকে দেখা যায় এভরিবডি? আমার মুখটা, প্রথমটা অ অ অ অ, পরেরটা একটু চিনটাকে বড় করে আ আ আ আ, পরেরটা যেহেতু লং সাউন্ড আ আ আ, তার পরেরটা হচ্ছে যে
আ আ আ তাহলে আমরা এটা বলতে পারি যে আ আ আ আ সো ফো আ সাউন্ড এই মিলে হচ্ছে আমাদের ডিফথং 12টি সরি মনফথং 12টি আর পরের যে 8টি আমাদের ডিফথং আছে এগুলো হচ্ছে যেমন এই এটা এই যে আমার কার্সর আছে এখানে এভরিবডি এই আই ওই এই আই ওই ইয়া এয়া উয়া ঔ আউ এভরিবডি আমার সাথে এই 8টা জাস্ট আফটার মি প্লিজ সেই এই আই ওই A, এই I, O, আই ওই A, I, ইয়া O, ইয়া Yeah, এয়া উয়া yeah, ইয়া এয়া উয়া yeah, yeah, ইয়া ua, এয়া উয়া দেন yeah, yeah, ua. ওকে এন্ড লাস্ট দুটো হচ্ছে যে ঔ আউ ঔ Oh, আউ oh, ঔ oh, আউ oh, ঔ আউ oh, ঔ আউ ঔ oh, আউ oh, oh, তো oh. আমরা যদি এই বিষটাকে এভাবে পড়ি যে প্রথম থেকে প্লিজ লিসেন এবং একটু দেখতে হবে স্ক্রিনে ই ই উ উ অ ও এ এ অ অ অ অ এই আই ওই ইয়া এয়া উয়া ও আউ এই হচ্ছে আমাদের 20টি আই মিন ভাওয়াল সাউন্ডস একটু প্র্যাকটিস করতে হবে লিখতে হবে শুনতে হবে ওকে যেহেতু আমরা একটু আজকে আইডিয়া দিচ্ছি তাহলে সেজন্য আমরা ওটা এত পারছি না আচ্ছা এখন দেখি আমাদের কনসোনেন্ট সাউন্ড এখানে কয়টি আছে এভরিবডি একটু গুনে দেখি 24টি আছে 24. ওকে 24 does each Yes, line 24. consist of 8 so 8 threes are or 8s are 3 24 right Yeah. so আমাদের এখানে আমরা এখান থেকে একটু শুরু করি সবাই দৃশ্য দেখছে এটা যে আমাকে দেখা আমার মুখটা দেখা যায় এভরিবডি Yes. আচ্ছা আমার মুখ দেখতে হবে সো ফা 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 Ha, ফা ha, 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 ফা ha, ফা ha, ফা ফা two lips together ফা বা ফা ha, বা ha, ফা ba, বা ha, ফা ha, বা ba, এ ha, দুটো ba, ফা বা ba, ফা ha, বা ba, ফা ha, ba, বা ha, ফা ba. বা ওকে পরে সবুজ দুটো হচ্ছে ছ ছ ছ ডা ঠ ডা ঠ ডা ঠ ঠ ঠ ঠ ডা ঠ ডা ঠ ডা ইয়েলো কালার দুটা খ গা খ গা খ গা খ গা দেন পিঙ্ক কালার আছে না ওই যে দুটো একসাথে বা অ্যাকচুয়ালি এফ ফা va ফা va ফা 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 va ফা va ফা va পিঙ্ক কালারের যে দুটো আছে ফা va ফা va 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 ফা va দেন এই যে রেড কালারের থেটার মতো সা 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 দা সা দা সা দা সা 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 think thank think thank think thank think thank this that those the tha 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 then এই যে আকাশী কালারের প্রথমটা সা 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 দেন এটাকে আমরা কি বলছি বাজিং সাউন্ড বাজিং সাউন্ড সো প্রথমটা হচ্ছে সা সা দেন এই যে সাপের মতো যেটা দেখা যাচ্ছে মনে আছে এটা হচ্ছে তালব্য স্বর মতো স স সুগা সপ শাওয়া শোট ওকে শিপ শিপ স স দেন তারপর হচ্ছে র র র র র র র র মেজা প্লেজা ট্রেজা র সো স র স র রেড কালার দুটো মিলে এটা হচ্ছে চ চ চ এভরিবডি চ চাইল্ড চিফ চিকেন চ চ চেয়ার change change cha cha cha
দেন লাস্টেরটা শক্ত সাউন্ড জি, যা 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 যা। পরেরগুলো সহজ। মা না ইং, এই যে এন যেটা বাঁকানো আছে এটা হচ্ছে ইং, ইং। হা লা র, ডাবল এর মতো যেটা দেখা যাচ্ছে, যদি বলা ঠিক হচ্ছে না, ইটস ওয়া ওয়া। দেন এই জের মতো দেখা যাচ্ছে হচ্ছে ইয় 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 ইয়। তাহলে আমি আবার বলি, প্লিজ এভরিবডি প্লিজ লিসেন। 34 জন এখনো আছে, থ্যাংক ইউ। সো aspirated sound PTK, 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 pa ba, pa ba, pa ba, ta da, ka ga, fa ba, fa ba, fa ba, fa ba, tha, tha, da, tha, da, tha, da, tha, da, z, z, ta, da, sho, sho, ro, ro, pleasure, it's my pleasure. I am treasure. I am in a treasure. Okay. Measure. Measurement. Okay. Sha, ja. Then cha, 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 ja, cha. Ma, na, ing. Ha, ra, la, wa, ya, wa, ya, wa, ya. So, 24. Okay. So, thank you very much. যে এই 24টি এবং উপরের যে 12টি আছে, এগুলো হচ্ছে যে আমাদের এই 44টা হচ্ছে যে আমাদের কি ফনেটিক সিম্বল। এই সিম্বল গুলোকে দিয়ে আমরা সকল শব্দের কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশনটা আমরা এক্সট্রাক্ট করব। ওকে এভরিবডি, এখন আমি একটু শুনতে চাই, গুড, অনেকে এখানে আছেন। আমরা কেমব্রিজ ডিকশনারি কে কে ব্যবহার করছি? অনলাইন কেমব্রিজ ডিকশনারি অথবা ম্যাকমিলান ডিকশনারি অথবা লংম্যান ডিকশনারি অথবা মেরিয়াম ওয়েবস্টার ডিকশনারি অথবা কেমব্রিজ বা অক্সফোর্ড ডিকশনারি কে কে ইউজ করছি অ্যাটলিস্ট অনলাইনে? Raise your hand, please. Oh, thank you. Thank you. অনেকেই করছি, অনেকেই করছি। আমরা একটু দেখি আমাদের কি অবস্থা। Yes, okay, great. Thank you. একটু আমরা চলে যাই, আছে কি সেটা? কোথায় আছে আমাদের? হুম, হুম, দেখছি না কেন? এই যে আছে তো। হুম, হুম, হুম। রনি, আমাদেরকে কি কেমব্রিজ অনলাইন ডিকশনারিটা কি একটু দেখানো যায়? আমি এখানে তো খুলেছি, দেখা যাচ্ছে না কেন? Okay, let me check it. হুম, আছে তো, স্ক্রিনে আছে। স্ক্রিনটা শেয়ার করে দেন আবার ভাই, স্ক্রিনটা অফ আছে, স্ক্রিন শেয়ার আবার দিলে হবে। আমি স্ক্রিন শেয়ারটা তো করেছি, তো ওটা আনার জন্য করেছি মূলত। ওকে, ও, স্ক্রিন শেয়ার আছে কি? না আপনার স্ক্রিনটা অফ হয়ে গেছে, স্ক্রিন হ্যাঁ, শেয়ারের আমার অপশন অফ হয়েছে, কিন্তু আমি চাচ্ছি যে আমার কেমব্রিজটা একটু দেখানোর জন্য। দেখি শেয়ার দিলে দেখা যাবে ভাই। আসতেছে, দেখি শেয়ার। এটা কি সেটা? ও রাইট, ফুল উইন্ডো ইয়েস। দিলে দেখা যাবে। Oh my goodness. Yes, okay. So, আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে স্ক্রিনে কেমব্রিজ ডিকশনারি? Yes brother, we can. Yes, Okay. it's visible. So, আমরা কোন শব্দটা এখানে লিখছি? সার্চ বাটনে কোন শব্দটা লিখছি? এভরিবডি, দেখা যায়? Yeah, প্লিজ ভলান্টিয়ার মি, আমরা যে কোন Wednesday. ওয়ার্ডটা লিখছি? দেখা যায়। ওকে Wednesday. ওকে, ওয়েনসডে, রাইট? ওয়েনসডে, এখানে ইউকে সাউন্ড আছে এবং ইউএস সাউন্ড আছে। এই ওয়ার্ডটির এখানে যে দুটো স্ল্যাশের মাঝখানে কিন্তু এগুলো কি আছে? এই যে এতক্ষণ ধরে যে আমরা 20 ভাওয়াল সাউন্ডস দেখছি এবং 24 কনসোনেন্ট সাউন্ড দেখছি, সেটারই কিন্তু ট্রান্সক্রিপশন। এটাকে আমরা বলছি যে ফনেটিক ট্রান্সক্রিপশন। ফনেটিক সিম্বল দিয়ে ওই ওয়ার্ডসটাকে আমরা ট্রান্সক্রাইব করেছি, দ্যাট ইজ ফনেটিক ট্রান্সক্রিপশন টু এক্সট্রাক্ট দ্য কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশন, ব্রিটিশ আমেরিকান। ওকে,
এখানে আমরা এইভাবে আমরা পড়তে পারি ওয়া এ না জ ওয়েন্স ওয়া এ না জা ওয়েন্স ডা এই ডেই ওয়েন্সডে সো এখানে স্ট্রেস আমরা পরে আজকে তো পড়ানোর সুযোগ পাবো না আমাদের স্ট্রেস কিন্তু প্রাইমারি স্ট্রেস এবং সেকেন্ডারি স্ট্রেস আছে প্রাইমারি স্ট্রেস কোথায় হবে সেকেন্ডারি কোথায় হবে ভাওয়েলের সাথে এখানে কিন্তু সিম্বল আছে ছোটখাটো সেগুলো আমরা এখন পড়াতে যাচ্ছি না আমরা বলতে চাচ্ছি যে এই শব্দটা ইউকে সাউন্ডের সামনে এবং ইউএস সাউন্ডের সামনে দুটো স্ল্যাশের মাঝখানে এই এখানে ফনেটিক সিম্বলস আছে ফোনেমস আছে এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েন্সডে এই ওয়ার্ডটার ফনেটিক ট্রান্সক্রিপশন আমরা দেখছি এই যে ডব্লিউ যেটা বলছি ডব্লিউ না এটা ছিল আমাদের কি ওয়া মনে আছে কিনা আমরা তো অল্প সময় ধরে পড়ছি ওয়া ওয়া এ না ওয়েন্স ওয়েন্স বাজিং সাউন্ড দেন এখানে একটা সেকেন্ডারি স্ট্রেস আছে অর্থাৎ সিলেবিক স্ট্রেস আছে দেন ডা এই ডে ওয়েন্সডে 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 কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশন ওকে থ্যাংক ইউ আমরা আবার দেখতে পারি আচ্ছা ঠিক আছে ওকে আমরা এখানে না যাই চলে যাই আমরা আমাদের জায়গায় স্টপ হিয়ার ওকে ওকে আমাদের লেকচার কোথায় আছে good so Please share again. yeah We can yeah see. no okay no problem আমরা সময়ের সাথে দৌড়াচ্ছি আচ্ছা It's good. it's good to see so আমরা অলরেডি খুব স্বল্প সময় যদি এগুলো উচ্চারণ করে করে ধরে ধরে লিখে লিখে প্র্যাকটিস করতে হয় যে 44 ফোনেমস 20 ভাওয়াল ফোনেমস এন্ড 24 কনসোনেন্ট ফোনেমস এটা এই চারটার মধ্যে এটা আছে যদি আমার কিছু কাস্টমাইজ করা ছিল এটা হ্যাঁ এখন আমরা এখানে বেশ কিছু শব্দ যতটুকুন পারা যায় আমরা একটু দেখছি সেটা কি ফোনেটিক ট্রান্সক্রিপশন অফ ওয়ার্ডস এন্ড ফ্রেজেস ওকে আমরা বলছিলাম এইবল রাইট এইবল এইবল হ্যাঁ পরে আমরা কিছু টুলস গুলো নিয়ে আলোচনা করবো না টুলস এর কিন্তু কাজ নিয়ে বলবো এইবল এই আমরা দেখতে পাচ্ছি এভরিবডি এই যে আমাদের ডিপথং যেটা ছিল এই ঠিক আছে এই বা তারপরে হচ্ছে সোয়া লা এইবল 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 ইলিশন আছে আমরা ইলিশন পড়াবো না যেহেতু আমরা টুলস গুলো পড়াবো না আমাদের প্রায় 32টা টুলস আছে সেগুলো আমরা পড়াবো না একটু হালকা যদি ধারণা দিতে পারি দেই অনেক ক্ষেত্রে এই ইলিশন হয়ে যাবে এল দরকার নেই অ্যাটলিস্ট এটা এবল না ইট শুড বি এইবল এই বা লা এই যে শব্দের সামনে স্ল্যাশ দিয়ে আমরা এই ফোনেটিক ট্রান্সক্রিপশন করেছি কি করেছি ওই যে 44 সাউন্ডস এখানে বসিয়ে দিয়েছি এটা আমাদের মন গড়া বসানোর কিছু নেই IPA invented 44 sounds for British English. At the same time, IPA কিন্তু সেই ফোনেটিক ট্রান্সক্রিপশনটা ফিক্স করে দিয়েছে যেটা আমরা কেমব্রিজ ডিকশনারিতে পাবো অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে পাবো লংম্যান ডিকশনারিতে পাবো মেরিয়াম ওয়েবস্টারে পাবো ম্যাকমিলান ডিকশনারিতে পাবো হারপার কলিন্স ডিকশনারিতে পাবো ওকে সো এইবল দেন আমরা হচ্ছে অ্যাক্টর এ এ এ খা ঠ আ রা ব্রিটিশ প্রনাউন্সিয়েশনে আমরা পরের আটটা উচ্চারণটা করি না ইটস একটা নট অ্যাক্টর ইটস একটা ALL is not all it's a all o sound ola ol also always April April it's a o not August it's a August oh not ও কিন্তু আমাদের ডিপথঙ্গে আছে নো এসা আমাদের মনফথং অগাস্ট এটাই কিন্তু অগাস্ট বললে হবে না এসা অগাস্ট এটা কি লাইক আমেরিকান বলবা অথর বলে ফেলছে এসা ব্রিটিশ মানে ওথা ফা মনে আছে কিনা এসা ফা ওথা নট অথর এসা ওথা বেসিক থেকে বেসিকলি
methodically, systematically. Okay, so সব কেলিগুলো আজকে থেকে ক্লি হয়ে যাবে। It's a basic, not basic. Basic, basically. Basic, basically. কি করে ট্রান্সক্রিপশন হয়েছে? ব এই বেই, স ই সি, খ আ ল ই, basically, not basically. No. So basically. এখানে আমরা দেখছি যে চেঞ্জ কি করে হয়েছে। প্রথমে ছ এই সেই, ছ এই সেই, না জ ছ, চেঞ্জ চেঞ্জ, child child, ছ আই লাডা আই, এ আই আই, ওই যে মাঝখানে ডিফথং আই, child, খ লা অ তা, ক্লথ ক্লথ, তা তা, ক্লথ। বাট এখানে la oh da sorry, the is a clothes clothes clothes, প্রথমটা cloth cloth, পরেরটা হচ্ছে clothes clothes clothes, conditions, conference, creature, আমরা creature বলছি, খ র ই ক্রি, চ অ র, creature creature, daughter, not daughter. It's a daughter, right? আমরা বলি না যে অনাবৃষ্টি, ডট ডট কি যেন বলি, it's a drought, এখানে নাই, drought. ওকে, যেগুলো আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা সেগুলো দেখি। আচ্ছা, এখানে দেখি কথা কথা ডেভেলপমেন্ট হবে না ডেভেলপমেন্ট, কি কি যেন বলে, it's a development. So ড ই ওয়া, ই লা আ পা, develop, ম আ শোয়া আ not month, development development development, doctor, not doctor, আজকে থেকে doctor, ড অ খা ঠ অ র, doctor, education, edu, e j u, edu, খ এই শ শ শ শ শ, আ না, education education, engineer, not engineer, আজ থেকে ইঞ্জিনিয়ার নয়, it's a engineer, এ না চ ই এন জি, ন ই আ রা, engineer engineer. Okay, it's a last like for a bo a la, fable fable fable, fatal, আমরা fatal মারাত্মক ডিজিজ, for a ঠ আ লা, fatal fatal, fuel fuel, for is it ya u, long sound, fuel, la, fuel fuel fuel. Okay, general general, okay, not general, আজ থেকে জেনারেল বলতে কিছু নেই, it's a general. Okay, ja e na a ro a la, general. Okay, then it will say the style of music, style of something. Okay, the sort of something, that is genre genre. Okay, government আর সেখানে is, buzzing sound, is আজকে থেকে হবে his is. Okay, then January. Okay, language, এই যে আমরা এখানে দেখছি যে LETTUCE, যদি প্রনাউন্সিয়েশন লেটারের উপরে ডিপেন্ড করতো তাহলে আমরা আমাদের মতো হতো। আমরা বলে দিলাম যে pronunciation doesn't depend on 26 letters, rather English pronunciation depend on 44 sounds. তাহলে এটা কি হয়ে যাবে, ল এ ঠা ই সা, লেটিস লেটিস, আজ থেকে লেটুস পাতা যদি বার্গারের মাঝখানে দেয়, এটা লেটুস পাতা নয়, এটা বড় জোর বাংলায় বলতে পারি। যদি মনে করি ইংরেজি বলছি তাহলে লেটুস পাতা নয়, ইটস আ লেটিস লেটিস, এভরিবডি লেটিস। ওকে, মার্চ, আর উচ্চারণ হবে না, লাস্ট হচ্ছে ছ সাউন্ড, ইটস আ মার্চ। ওকে, মার্চ, মডিউল, ওকে, মানডে, মাউন্ট, ন্যাচারাল ন্যাচারাল, ন এ ছ আ র আ লা, ন্যাচারাল, নর্মাল normal. Okay, no o a এখানে নাই, mo ala, normal normal, right, normal. Okay, paper, po a po a ra, paper, অনেকে আমরা বলি যে particular particular. Okay, no, particular, it's a particular, na, it's a particular, right, particular
particular, not particular. এখানে ইউ আছে, তাহলে ইউ হয়ে যাবে। নাও আমাদের ট্রান্সক্রিপশন এটা বলে না, ডিকশনারিতে প্রেসক্রাইবড করে দেওয়া আছে, এটা আমাদের বানানোর কোনো সুযোগ নেই। ওকে, pencil, pencil, pen and pencil, pen and pencil. আমরা কানেক্টেড স্পিচ পড়াতে গেলে এটা পড়াবো টাইম এন্ড টেবল, টাইম এন্ড টেবল, টাইম এন্ড টেবল, pen and pencil, 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 people, person, awesome. Oh, bird. Okay, it's a person, person. Phone. কি হচ্ছে না, phone, mobile phone. আজকে থেকে ফোন না, it should be phone, phone, phone. Please, please, please. Okay, please আজকে থেকে। ওকে, অনেকে প্রনাউন্সিয়েশনটাকে প্রনাউন্সিয়েশন বলে, ভার্ব হতে পারে প্রনাউন্স, বাট নাউন ইজ প্রনাউন্সিয়েশন। ওকে, প্রনাউন্সিয়েশন। ওকে, এই যে আমরা বলি যে সেইড ফার্স্ট টেন্স হচ্ছে সেইড, নো, ইট শুড বি সেড, সেড। ওকে, সা এ ডা, সেড। আজকে থেকে কামাল সেড, রনি সেড, নট সেইড। সেইড বলতে কিছু নেই, রাইট? সেড ট্রান্সক্রিপশন করে দেওয়া আছে সা এ ডা, সেড, সেড। এই যে schedule অথবা schedule, ইউএস schedule অথবা ইউকে schedule, শা এ যা উ লা, schedule। এখানে ডা সাউন্ড নাই, ডা সাউন্ড নেই, schedule or schedule। ওকে, আমাদের কোথায় আমাদের যে জব ফেয়ার হয়েছে নাকি কম্পিউটার সায়েন্সের যে ফার্স্ট রিইউনিয়ন হয়েছে, সেখানে Yeah. ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব থেকে একটা ছোট ক্লিপ দেখেছি। সেখানে একজন বলেছিল সায়েন্স, সো ইটস আ সায়েন্স, সায়েন্স। আমরা দেখি সা, নট আই, আই না, সা, সায়েন্স। আজকে থেকে নট সায়েন্স, ইটস আ সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স, 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 সা আই না সা। ও মাই গুডনেস, 31, থ্যাংক ইউ। সিচুয়েশন, অনেকে সিচুয়েশন বলে, আমরা একটু দেখে নেব ট্রান্সক্রিপশনে ঠিকঠাক আছে কিনা। Mr. Kamal is not enough for correct pronunciation. Kamal is nothing. Kamal is nothing. Cambridge, Oxford, and world-class dictionary is your standards before you. So, আমরা ডিকশনারি গুলোর ট্রান্সক্রিপশন চেক করে নেব। ওকে, so is situation, British pronunciation, social. Okay, so social, অনেকে social, social কি যেন বলে, it's a sa o sha a la, social, social. Okay, social, spatial, spatial. Okay, then student, style, এই একটা জায়গার মধ্যে ঠা হয় না, style, আর অনেক জায়গা style, table, thing, thing, Thursday, Tuesday, usual, usual, vaccine, sound, vaccine, vegetable, 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 village, village, walk, আমরা work বলছি, work, আর হাঁটা হচ্ছে walk, 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 zone, zone, zone. Okay, everybody, আচ্ছা, সবাই আমাকে শুনছে? Sir, we আচ্ছা, can hear you clearly, no problem. Yes. ওকে, আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত বললাম যে 26 লেটার্সটা আমরা শেষ করেছি। তারপরে বললাম যে 44 সাউন্ডস, ভাওয়াল আমাদের 20 সাউন্ডস এবং কনসোনেন্টস আমাদের 24 সাউন্ডস। এগুলোকে শুনে বুঝে এটার কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশনটা জেনে ডিকশনারির সামনে স্ল্যাশের মাঝখানে যে ট্রান্সক্রিপশনটা করে দেওয়া আছে সেটা যদি প্র্যাকটিস করি, তাহলে আমার কিন্তু কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশনটা চলে আসবে। অনেকে আমাকে বলতে পারেন যে ভাইয়া, আমি তো ফোনেটিক ট্রান্সক্রিপশন বা সাউন্ডস গুলো বদার করি না, নো প্রবলেম, বাট আমি খুব ভালো একজন লিসেনার, নো প্রবলেম। আপনি যদি খুব ভালো করে লিসেন করেন এবং পার্সোনাল কোনো কন্ট্রোভার্সি না থাকে, what you are listening, that is correct or received pronunciation, that you utter or practice orally, you'd be enough. Okay, no problem. আপনি যেটা ভালো করে শুনছেন সেটা যদি মুখে আপনি প্র্যাকটিস করেন, it would be no problem. কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে যে ভালো ইংরেজি শুনে মুখে যখন বলতে যাই তখন সেটা আমি প্র্যাকটিস করি না। ওকে, এখন
এগুলো দিয়ে তো আমি কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশনটা শিখছি। তাহলে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ওয়ার্ডস এ আছি, কিসে আছি? ওয়ার্ডস এ আছি, ওয়ার্ডস। ওকে, এখন আমরা কিন্তু আমাদের ডেইলি লাইফে কমিউনিকেশনে সেন্টেন্স মেক করি, সেন্টেন্স লিখি, সেন্টেন্স বলি। সেটা কি করে নেটিভের কাছাকাছি যাবে, সেটা কি করে স্ট্যান্ডার্ড হবে, সেটা কি করে স্পিকিং এর জন্য স্পিকিং এর ঢঙ্গে হবে, সেজন্য প্রনাউন্সিয়েশনের অনেকগুলো টুলস আছে। কোথাও রিদম আছে, কোথাও ইলিশন আছে, কোথাও চাপ দেওয়া আছে, কোথাও এমফাসিস করার বিষয় আছে, কোথাও কন্ট্রাকশন করা আছে, লাইক গোয়িং টু গানা, তারপরে ওয়ান টু ওয়ানা, হ্যাভ টু হাফটা, অনেক কিছুই আছে। আই এম কে অনেকে আম বলে। আমরা যদি ডিকশনারি ভালো করে দেখি, আই এম এর কন্ট্রাকশন কখনো আম না, ইট শুড বি আইম। এভরিবডি, এদিকে একটু মনোযোগ রাখতে হবে। আইম শুড সে আইম, ওকে, আইম কামাল, নট আম কামাল। আমরা এই ভুলটা করি, নট আম কামাল, আইম কামাল। ওকে, সো এখন কথাটা হচ্ছে যে আমরা কি বলতে চাচ্ছি, আমরা ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হতে চাই, আমরা একটু নেটিভদের কাছাকাছি যেতে চাই, আমরা ব্রিটিশ হতে চাই না, বাট ব্রিটিশ প্রনাউন্সিয়েশনটাকে অ্যাচিভ করতে চাই, আমরা আমাদের কমিউনিকেশনটাকে বেটার করতে চাই, কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশনটা দিতে চাই। আচ্ছা, আমি যদি কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশনে কথা না বলি, তাহলে যে ব্রিটিশ খুবই এলোকুয়েন্টলি সে তার ভাষাটাকে এভাবে পড়ছে, তার কাছে উইয়ার্ড মনে হবে। আমি একটু উদাহরণ দেই। আমি যদি বলি যে মিঠু আজকে কি ক্লাস হবে, আজকে কি ক্লাস হবে, তো মিঠু বললে যে how funny, weird. I understand that what Kamal Roy says about. আচ্ছা, ক্লাস হবে কি বলছে হবে। এটাকে যদি উল্টাপাল্টা করে বললে হবে যে হবে যেখানে আছে সেটাকে হ্যাবে বললে কি হবে? এভাবে যখন আমরা বাংলাকে একটু উল্টাপাল্টা করে বলে আমাদের নিজেদের কাছে, আমাদের কান, আমাদের সাইকোলজি, আমাদের সংস্কৃতি নিতে চায় না যে কি বলছে, উইয়ার্ড, আমাদের কাছে আশ্চর্য লাগছে। ঠিক তারা যারা নেটিভ স্পিকার আছে, আমরা যদি কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশনটা না বলি তারা বুঝতে পারে না। তাদের কাছে হাসি পায়, উইয়ার্ড লাগে, অদ্ভুত লাগে, আনইউজুয়াল, আনকমন তাদের কাছে লাগে। সো তাদেরকে যদি মেক দেম আন্ডারস্ট্যান্ড, তাদের সাথে যদি কমিউনিকেশনটা খুব ভালো করে করতে হয়, তাহলে কিন্তু আমার কিন্তু কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশনটা শিখতে হবে। ওকে, আমরা অনেকেই কিন্তু প্রনাউন্সিয়েশনের বিষয়ে আমরা খুব মানে বদার করি না, বলছি কিছু একটা হতে হলেই কিন্তু হলো। নো, আমরা যদি আমাদের টোফেল এক্সাম, কেমব্রিজ অ্যাডভান্স এক্সাম, সিএই এক্সাম অথবা আমাদের যদি আইএলটিএস দেখি, তাহলে কিন্তু স্পিকিং এ 25% কিন্তু প্রনাউন্সিয়েশনের উপর কিন্তু আছে। তো কেন নয়? ইংরেজি আজও আমাদের কিন্তু ভাষা নয়। সুতরাং যেটা যেখানে স্ট্যান্ডার্ড সেটা আমরা প্র্যাকটিস করব যতখানি অ্যাচিভ করা যায়। কিন্তু এটার সাথে কিন্তু দ্বিমত করার কোনো সুযোগ নেই। ওকে? সো আমরা যদি আ আমার স্পিকিং কে ন্যাচারাল করতে চাই, ফ্লুয়েন্ট করতে চাই, স্মুথ করতে চাই, স্মার্ট করতে চাই, তাহলে এখানে যে কয়েকটি টুলস আছে এর সাথে মোটামুটি অলমোস্ট 40 টি টুলস ব্যবহার করতে পারি। এগুলো ব্যবহার না করলে কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু এভরিডে যে কমিউনিকেশন নেটিভ স্পিকাররা করে তাদের মতো করে কিন্তু হবে। তারা কিন্তু কথায়, কথায় কোথায় স্ট্রেস হবে, কোথায় ইন্টোনেশন হবে, স্বরের উঠানামা, ফলিং ডাউন, রাইজিং হবে, কোথায় এলিশন হবে, সরি, কোথায় এলিশন হবে, কোথায় অ্যাসিমিলেশন হবে, কোথায় ট্রাঙ্কস টুইস্টার্স গুলো ইউজ করার পরে আমরা আমাদের জিহ্বা টাংটাকে যত বেশি স্মুথলি আমরা মুভ করাতে পারবো, তত আমাদের কথা কিন্তু খুব স্মুথলি বের হবে। এই জন্য আমরা অনেক টাং টুইস্টার্স কিন্তু ইউজ করি। কানেক্টেড স্পিচ, আমরা বড় সেন্টেন্সকে কানেক্টেড স্পিচ করে কিন্তু পড়ি। কন্ট্রাকশন না, আমরা ওয়ার্ডকে কন্ট্রাকশনস করি, ইনফ্লেকশনস করি, ইন্ট্রুশন করি, গ্লোটাল স্টপ আছে, আমরা গলার ভিতর ওয়াটা, ওয়া ওয়াটা, স্ট্রং উইথ ফর্ম আছে, হোমোফোনস ইউজ করি, অ্যাসপিরেটেড সাউন্ড, আমরা অ্যাসপিরেটেড তিনটে আমাদের সাউন্ড আছে, ফা ঠা খা, ফা ঠা খেই, ওকে, এগুলো। তো এরকম এই টুলস গুলো যদি আমরা প্র্যাকটিস করি, তাহলে আমাদের ইংরেজিটা অনেক বেশি ন্যাচারাল হবে, অনেক বেশি স্মার্ট হবে এবং অনেক বেশি স্মুথ হবে, রাইট? ওকে, কিন্তু এগুলো প্র্যাকটিস করতে পারলে ভালো। কি হলো, নড়ছে না কেন? ওকে, গুড। সো এগুলো আর না পড়াই, আর কতক্ষণ আছে মিঠু? মিঠু আর কতক্ষণ আছে? It's 19 to 11 actually. 19 to 11, Yeah. ওকে, 31 জন আছে। লাস্ট আমি প্র্যাকটিস একটু করাতাম, তারপরে একটু দেখিয়ে লাস্ট
মানে সেগমেন্টটা। এই সেগমেন্ট হচ্ছে যে স্মার্ট রিডিং। আমি এটার নাম দিয়েছি স্মার্ট রিডিং। আমার এখানে যদি দেখা যায় তাহলে দেখবে যে স্মার্ট রিডিং। ওকে, এটা এমন একটা স্কেল যে আমরা নরমালি যারা টফেল অর আইএলটিএস পরীক্ষা দিতে যাই, সবাই বলে যে রিডিংটা খুব টাফ একটা স্কিল এক্সামের জন্য। আসলে যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে রিডিং এত বেশি ইম্পর্ট্যান্ট স্কিল, এই একটা স্কিল পুরা ল্যাঙ্গুয়েজকে আমার সামনে নিয়ে চলে আসে। পুরা ল্যাঙ্গুয়েজের ওয়ার্ল্ডটাই এই স্কিলটার মধ্যে। আর আমি মোর অর লেস এই ইংরেজি পড়াতে গিয়ে যে মোটামুটি একটু মাল্টি ফাংশনাল এবং মাল্টিলেটারাল অ্যাপ্রোচে যে রিডিংটা করাই, এটাতে সবকিছু পাওয়া যায়। একটু আমি একটু সবার একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এটাতে একটু খেয়াল করবার জন্য। সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন রিডিং করব, যে কোনো রিডিং স্টাফ, যে কোনো একটা রিডিং প্যাসেজ, হ্যাঁ? আমরা দেখছি যে আমাদের টোফেলে ছোট, ছোট আসে, জিআরই তে একরকম আসে, আমাদের আইএলটিএস এ একরকম আসে। যেরকমই আসুক না কেন, ইভেন আমাদের অনেক সিন আনসিন কম্প্রিহেনশন আছে। অনেক এক্সামে রিডিং প্র্যাকটিস, রিডিং কম্প্রিহেনশন এবং রিডিং এক্সাম ছাড়া কোনো পরীক্ষা হয় না। আমাদের কথা হচ্ছে যে রিডিংটা কি? রিডিং একটা হ্যাবিটের বিষয়। এই টোটাল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা, এই লার্নিং প্রসেস কিন্তু ওভারনাইট সম্ভব না। ল্যাঙ্গুয়েজটাই হচ্ছে যে একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস। কারণ এটা কিন্তু সংস্কৃতিগত একটা বিষয়। এটাকে কিন্তু ম্যাথস এর মতো ওভারনাইট শেষ করে দেওয়া যায় না। সেটা কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হয়। রিডিংটাকে কি করতে হয়? রিডিং আসলেই কিন্তু একটা হ্যাবিটের বিষয়। যেকোনো বই, যেকোনো কিছু, যেকোনো স্টাফ আপনি পড়েন না কেন। আমাদের কথাটা হচ্ছে যে আমরা তো আগে প্রনাউন্সিয়েশন বলছি। যখন আমি রিডিংটা করব, তখন আমি কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশন এ পড়ব। ফার্স্ট কাজ। আমি জোরে, জোরে পড়ব যাতে আমার কানে আমার শব্দটা শোনে। সেকেন্ড হচ্ছে যে আমি যখন রিডিং করব তখন ফলোইং পাংচুয়েশন মার্কস, জ্যোতিচিহ্ন অথবা বিরাম চিহ্ন যেটা যেখানে আছে সেটাকে ফলো করে আমি রিডিংটা করব। রাইট? তারপরে হচ্ছে যে আমি যখন রিডিংটা করব তখন ফ্লুয়েন্টলি অ্যান্ড কনফিডেন্টলি রিডিংটা পড়ব। এখানে কোনো মামলিং, ফামলিং, আননেসেসারি পজ দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই। যদি আমি কারেক্ট পাংচুয়েশন মার্কসটা ফলো করি। ওকে? ফাইনালি খুব ভেরি ইম্পোর্টেন্ট, তারপরে যেটা হচ্ছে যে ওভারঅল রিডিংটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অর কম্প্রিহেন্ডিং অর ইনার মিনিংটা বোঝা। তাহলে আমি কি বলেছি? while I'm reading something, I should read correct pronunciation, then following punctuation marks, then reading confidently and fluently. Finally, you should understand, try to understand the meaning and comprehending the subject matter. তাহলে এভাবে যদি আমি রিডিং প্র্যাকটিসটা করি, আপনি চিন্তা করে দেখুন জিআরই, জিম্যাট, টোফেল, স্যাট, ইভেন আমার বিসিএস এক্সাম, কম্পিটিটিভ এক্সাম, ইভেন একাডেমিক রিডিং কম্প্রিহেনশন, আমি কি কোথাও কি আটকে যাব? আটকে যাব না। আচ্ছা, আমি যখন একটু নিউজ প্রেজেন্টেশন করাই তখন আমি বলি ঠিক এভাবে, আমি একটু পড়ছি কতটুকুন। আজকে আমি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড থেকে এটা আনছি, একটু করেছি। দেখি আমি কেমন পড়তে পারি এটা। তারপরে আমি একটু ছোট্ট কাজ দেব দুজনকেই, তারপরে শেষ করে দেব। Referring to the proposed, আগে একটু proposed O sound, referring to the proposed increase, he said, the economic exploitation caused during the previous government estimated at Taka 28 lakh crore will have to be borne by everyone. Otherwise, the economy would plunge further into crisis. The advisor made the remarks at the inauguration of the Government Technology Trade Show and Government Accessories and Packaging Trade Show at the International Convention City, Bashundhara, in the capital. The event was jointly organized by ASK Trade Show and Exhibition Private Limited and the Bangladesh Government Accessories and Packaging Manufacturers and Exporters Associations, BZAPMEA. Responding to businessmen's dissatisfaction with the proposed gas price hike, he said the proposed gas price hike has not been planned in the same way as during the tenure of the previous government. Last line একটু আটকে গেলাম, ঠিক আছে?
সাদার উপরে। ওকে, সো আমি স্টুডেন্টদেরকে ঠিক প্রথমে পড়াই ঠিক পড়ানোর মতো, সে কারেক্টলি প্রনাউন্সিয়েশন করছে, আননেসেসারি কোনো পজ নেই, ঠিকঠাক আছে। পরবর্তীতে সে কিন্তু পাংচুয়েশন মার্কস ফলো করে পড়তে হবে, যেখানে ফুল স্টপ, যেখানে সেমিক্লোন, যেখানে হাইফেন, যেখানে কমা, যেখানে এক্সপ্লানেশন। ওকে, দ্যাট ইজ স্মার্ট রিডিং। তারপরে তার কি কাজ হয়ে যাবে, যে সে এটাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করা, এটাকে কম্প্রিহেন্ড করা। এবার তাহলে সবাই বলুন যে এভাবে যদি সত্যিকার অর্থে আমরা রিডিং প্র্যাকটিস করি, রিডিং নামক আইএলটিএস এর রিডিং বা যে কোনো রিডিং, আমার কোনো প্রবলেম হবে? অফকোর্স আমি এভাবে প্র্যাকটিস করতে গেলে আমার ডিকশনারি হেল্প নিতে হবে, কারণ আমাকে কলোকেশন জানতে হবে, আমাকে কনোটেশন জানতে হবে, আমাকে মিনিং জানতে হবে, আমাকে কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশনটা জানতে হবে, ইভেন আমাকে সাবজেক্ট ম্যাটার জানতে হবে, আমাকে কন্টেন্ট জানতে হবে, আমাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে, আমাকে কম্প্রিহেন্ড করতে হবে। দ্যাট ইজ রিডিং। এই রিডিং এর মধ্যে টোটাল গ্রামার আছে, এখানে স্টাইল আছে, আর্টিকুলেশন আছে, এখানে গ্রামার আছে, এখানে স্পিকিং আছে, এখানে রাইটিং এর স্টাফ আছে, এখানে স্পিকিং এর স্টাফ আছে, সকল কিছু এই রিডিং এর মধ্যে আছে, যদি আমি এই স্মার্ট রিডিং এভাবে প্র্যাকটিস করতে পারি। ওকে, থ্যাংক ইউ। নাও দ্য ভেরি ফাইনাল ডুয়েট নিয়ে 3টা প্যারা। এভরিবডি আমাকে একটু ভলান্টিয়ারিং করতে হবে। Yes, মিঠু আছে? yes, brother, I am. ওকে, মিঠু এবং ইমরান ছাড়া বেশ স্মার্ট গাইজ এখানে আছে, আমার খুব ভালো লাগছে, খুব লাস্ট পৌঁছে গেছি। একটু প্র্যাকটিস করতে চাই ডুয়েট নিয়ে। কে আছে? একটু হ্যান্ড রেজ করি, আমি 1-2জনকে একটু সুযোগ দিতে চাই এটা একটু পড়বার জন্য, প্লিজ। I can try. নতুন, ওকে, শরীফুল, স্মার্ট গাই। শরীফুল একটু পরিচয় জানতে চাই, কোন ইয়ারে, কিভাবে আছে? Assalamu alaikum. Good evening. This is Muhammad Shariful Islam. I'm from Lalmonirhat. I currently new student at Duet of Tripoli Department, Electrical and Electronic Engineering. Fantastic. Okay, thank you very much. Shariful, you can start, and it's about duet, right? Can you see here? Yes. Sir. Okay, you can start, no problem. Dhaka University of Engineering and Technology, DUTET, located in Gazipur. Bangladesh is a leading public university specializing in engineering, architecture, and technology education. It primarily admits diploma engineers, offering undergraduate and postgraduate and doctoral programs in disciplines such as civil, mechanical, electrical, computer science, and textile engineering, as well as architecture. The university emphasizes practical and industry-relevant education supported by modern laboratories and experienced faculty. Duet's research focuses on areas like renewable energy, robotics, sustainable engineering, and environmental solutions through collaboration with industries and international institutions. Duet addresses real-world challenges and contributes to national development. Despite challenges like limited research funding, Duet continues to expand its academic and research facilities, aiming to stay at the forefront of technological innovation and sustainable development. Wow, the round of applause for Shariful. Everybody, please. Sir, Thank you, first dear. time. No, thank you, no problem. So very good, very good, very good. Any other volunteer? Arekjon. Can I read? Yes, Kamrul. Yes, you can. Okay. So, Dhaka University of Engineering and Technology, located in Gazipur, Bangladesh,
is a leading public university specializing in engineering, architecture, and technology education. It primarily admits diploma engineers, offering undergraduate, postgraduate, and doctoral programs in disciplines such as civil, mechanical, electrical, computer science, and textile engineering, as well as architecture. The university emphasizes practical and industry-relevant education supported by modern laboratories and experienced faculty. DUIT's research focuses on areas like renewable energy, robotics, sustainable engineering, and environmental solutions. Through collaborations with industries and international institutions, DUIT addresses real-world challenges and contributes to national development. Despite challenges like limited research funding, DUIT continues to expand its academic and research facilities, aiming to stay at forefront of technological innovation and sustainable development. Thank you so much. Yeah, unmute হয়ে গেছে। না, mute হয়ে গেছে ভাইয়া। Oh, sorry. Big hand for Kamrul, big hand for Kamrul. এবার আমরা একটু ইমরান থেকে শুনতে চাই। আমাদের ইমরান, Secretary General of ELC DUIT. Imran, are you there? Yes, brother, I'm here. Okay, now you can start, Imran. Starting from the first, Yeah, Okay. Dhaka University. smart reading practice. Dhaka University of Engineering and Technology, DUIT, located in Gazipur, Bangladesh, is a leading public university specializing in engineering, architecture, and technology education. It primarily admits diploma engineers, offering undergraduate, postgraduate, and doctoral programs in disciplines such as civil, mechanical, electrical, computer science, and textile engineering, as well as architecture. The university emphasizes practical and industry-relevant education supported by modern laboratories and experienced faculty. DUIT's research focuses on areas like renewable energy, robotics, sustainable engineering, and environmental solutions. Though collaborations with industries and international institutions, DUIT addresses real-world challenges and contributes to national development. Despite challenges like limited research funding, DUIT continues to expand its academic and research facilities, aiming to stay at the forefront of technological innovation and sustainable development. Thank you. Wow, wonderful. A big hand for Imran. The very last, he is the president of ELC, Dia Mitu. Mitu, you can start. Yes, I can. Dhaka University of Engineering and Technology, DUIT, located in Gazipur, Bangladesh, is a leading public university specializing in engineering, architecture, and technology education. It primarily admits diploma engineers, offering undergraduate, postgraduate, and doctoral programs in disciplines such as civil, mechanical, electrical, computer science, and textile engineering, as well as architecture. The university emphasizes practical and industry-relevant education, supported by modern laboratories and experienced faculty. DUIT's research focuses on areas like renewable energy, robotics, sustainable energy engineering, and environmental solutions. Through collaboration with industries and international institutions,
DUET addresses real-world challenges and contributes to national development. Despite challenges like limited research funding, DUET continues to expand its academic and research facilities, aiming to stay at the forefront of technological innovation and sustainable development. Wow, thank you very much. Thank you for Imran. Thank you very much. Very final. I am okay. Dhaka University of Engineering and Technology, DUET, located in Gazipur, Bangladesh, is a leading public university specializing in engineering, architecture, and technology education. It primarily admits diploma engineers, offering undergraduate, postgraduate, and doctoral programs in disciplines such as civil, mechanical, electrical, computer science, and textile engineering, as well as architecture. The university emphasizes practical and industry-relevant education supported by modern laboratories and experienced faculty. DUET's research focuses on areas like renewable energy, robotics, sustainable engineering, and environmental solutions. Through collaborations with industries and international institutions, DUET addresses real-world challenges and contributes to national development. Despite challenges like limited research funding, DUET continues to expand its academic and research facilities, aiming to stay at the forefront of technological innovation and sustainable development. Thank you. So, thank you very much. আর কোনো স্লাইড আপাতত নেই সবার হবে লাস্ট কিছু কথা বলে যাই 1-2 মিনিট আমাদের সময় একেবারেই শেষ আমার খুবই ভালো লাগছে এবং সবার প্রতি মাই I mean, love from my core of my heart যে pronunciation বা phonetics খুব ভালো একটা টপিক বাট হয়তো অনেক বেশি পরিচিত নয় বা এটা নিয়ে আমরা হয়তো সেভাবে বদারও করছি না সেই রকম একটি সেশনে সে 2 ঘন্টা ধরে আপনারা বসে আছেন এটা জেনে এবং এটা দেখতে পেরে সত্যিকার অর্থে খুব আমি আনন্দিত কারণ এটার যে টুলস গুলো আছে এবং এটার যে 44 সাউন্ডস আছে এগুলো ধরে ধরে শেখাতে গেলে আমাদের 30টি লেকচার কিন্তু দরকার এটা নিয়ে বেশ রিসোর্সেস আছে অনলাইন ইউটিউব চ্যানেলস গুলোতে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে একটা সাদামাটা বা ওভারভিউ আইডিয়া পাওয়া গেল যে আমাদের প্রনাউন্সিয়েশন বিশেষ করে ফনেটিক সিম্বল গুলো ধরে ডিকশনারিটাকে নিয়ে ট্রান্সক্রিপশনটা করে সুন্দর করে যদি ওয়ার্ডস গুলো নেওয়া যায় পরবর্তীতে যদি টুলস গুলো নিয়ে একটু কাজ করা যায় তাহলে কমিউনিকেশনসটা অনেক বেশি ফ্লুয়েন্ট অনেক বেশি ন্যাচারাল অনেক বেশি স্টাইল আর্টিকুলেশন নির্ভর কিন্তু একটা কমিউনিকেশনস কিন্তু হতে পারে তো ধৈর্য ধরে শুনবার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ অর্গানাইজার হিসেবে ইএলসি আমার প্রাণের সংগঠন আজকে 25 বছর অতিবাহিত হয়েছে সেই সংগঠনের যে অর্গানাইজার আছে স্পেশালি আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি আমাদের ইমরান এবং বিশেষ করে আমাদের মিঠু প্রেসিডেন্ট তারা এটা অর্গানাইজ করেছে এবং আপনাদের মাঝে রেজিস্ট্রেশন প্রসেস করেছে বিশেষ করে ডিজিটাল ব্যানার এবং প্র্যাকটিক্যাল যে ব্যানার ঝুলিয়েছে সেজন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আশা করি এটা থেকে কিছুটা হলেও আপনারা উপকার পাবেন যদি সুযোগ হয় কখনো আমরা সামনে এটা নিয়ে আরো সেশন করতে পারবো ইনশাল্লাহ আমার তরফ থেকে সবাইকে আবারও একরাশ শুভেচ্ছা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ দ্য ফ্লোর ইজ অফেন ফর মিঠু আর কোনো প্রশ্ন কি থাকবে কিনা বাকিটা আপনার উপরে থ্যাংক ইউ মিঠু এন্ড ইমরান ওকে একটা স্ক্রিনশট নেব সবাইকে নিয়ে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ব্রাদার Engineer Kamal Hossain Bhai for such an insightful and engaging session. We have truly gained valuable knowledge that will help us in mastering English phonetics. And if you have any questions, so we will be grateful actually to take the answer from Engineer Kamal Hossain Bhai. And if you have any questions, please raise your hand, then I will give the floor one by one. Okay. Okay. Mohammad Rakibuddin, please. আসসালামু আলাইকুম স্যার আমার কোয়েশ্চেনটা হলো আর কি আমি আইএলটিএস এর প্রিপারেশন নিতে চাচ্ছি আর কি বাট হচ্ছে একদম Okay, could you please turn on your camera, Mr. Rakib? If it is possible.
And please, কোনো ইস্যু থাকতে পারে, okay, রাত হয়ে okay, গেছে তো নো okay, প্রবলেম, okay, প্লিজ no কন্টিনিউ। problem. Okay, please. রাকিব, Mr. প্লিজ Rakib, কন্টিনিউ প্লিজ। I think network issue might be actually, Disconnected. yeah. So, okay, thank you very much. I think network issue. So, now I'd like to give the floor to Shamim Riyad, please. Assalamu alaikum, everyone. Am I audible? Yes, you are. Please. আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে কামাল স্যারের কাছে। আমরা যেখানে ইংলিশ বলাতেই দুর্বল, ফনেটিক্স তো দূরের কথা, তো আমাদের জায়গা থেকে আমাদের লার্নিং প্রসেসটা কিভাবে শুরু হতে পারে, কোনটা সঠিক রাস্তা হতে পারে? ওয়ান্ডারফুল। এনি ফার্দার কোয়েশ্চেন? স্যার এই এটাই বিষয়টা, হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই এটা 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 ওকে প্রসেসটা ওকে একটু থ্যাংক যদি ইউ। বলতেন। ওকে, অনেক অনেক সুন্দর কথা। নন নেটিভ স্পিকার হিসাবে এটা নিয়ে বোধহয় আগেও আলোচনা হয়েছে আপনাদের পরিসরে। সেটা হচ্ছে যে আমরা তো স্পিকিংটাই শুরু করে নিই, রাইট? আমরা প্রথমে যখন বলা শুরু করি, আমরা অনেকগুলো প্রশ্ন জুড়ে দেই যে আমি বলতে পারছি না, আমার ওয়ার্ড স্টক নাই, আমার ভয় লাগে, আমি পারি না কিছু একটা। সেক্ষেত্রে আমরা বলি যে আপনি যে কোনো বিষয়ে নিজে নিজে আয়নার সামনে, বন্ধুর সামনে, আম্মুর সামনে ভেরি ভেরি ইউজুয়াল এবং কমন ইস্যুস নিয়ে আপনি বলতে থাকুন। আপনি প্রথমে বলতে থাকুন। আপনি যখন বলতে থাকবেন, শিখতে থাকবেন, আপনার মুখটা খুলতে হবে। আপনার এখানে কোনো ভয় নেই, আপনার কোনো ভুল নেই, আপনি বলতে থাকবেন, রাইট? তারপরে আপনি একজন মেন্টরের কাছে যাবেন, একজন টিচারের কাছে যাবেন, যাকে আপনি রিলাই করেন, এভাবে যে মনে করেন সে আপনাকে হেল্প করতে পারবে, সে স্পিকিংটা বোঝে, সে প্র্যাকটিক্যাল স্পিকিংটা সম্পর্কে আপনাকে হেল্প করতে পারবে। তখন সে কিছু স্টাইল, কিছু ফর্মাল, কিছু ইনফর্মাল সিচুয়েশন আপনাকে ধরিয়ে দেবে। ১ মাসে আপনার ধরেন মুখটা খুলে গেল, আপনি বলতে পারেন। আপনার কোনো ভুল নেই। ৩য় মাসে আপনি যে কাজটি করবেন সেটা হচ্ছে যে এর মধ্যে ফ্লুয়েন্সি আনবার জন্য কিছু ভালো শব্দ, কিছু ভালো গ্রামার এবং কিছু ভালো স্টাইলটা আপনি নিয়ে আসবেন। আরেকটা মনে রাখবেন যে আমরা যদি লিসেন না করি তাহলে আমরা কখনোই স্পিকিং এ ভালো করব না। তাহলে আপনার মেন্টরের কাছ থেকে, অ্যাডভাইজারের কাছ থেকে, আপনার ভালো কোনো বন্ধুর কাছ থেকে যিনি আগের থেকে স্পিকিং জানেন, উনার কাছ থেকে আপনি গাইড নেবেন, আমি কোন ম্যাটেরিয়াল গুলো শুনবো। এই দুনিয়ার মধ্যে লক্ষ কোটি ম্যাটেরিয়াল আছে, বাট ইউ ক্যান নট ম্যানেজ। আপনি ১-২টো চ্যানেল, ১-২টো ডকুমেন্টারিজ আপনি শুনবেন। প্রচুর শুনতে হবে, রাইট? আচ্ছা। তারপর আপনি বলবেন। প্রথমে মুখ খুলে ফেলবেন। আপনার কোনো ভয় নেই, আপনার কোনো ভুল নেই। এবার যখন আপনি মুখটা খুলতে পারবেন, তখন আপনি একটু গ্রামার, একটু ভালো ওয়ার্ড, একটু ভালো স্টাইল, আমি পোলাইট এক্সপ্রেশন এ could you দিয়ে শুরু করব কিনা, প্লিজটা পরে যাবে কিনা, অথবা হ্যাভিংটা দেব কিনা, একটু ফরমাল শিখে ফেললেন। এবার আপনি স্পিকিংটাও জানেন, কিছু গ্রামার জানেন, কিছু স্টাইল জানেন, কিছু লাইক একটা এক্সপ্রেশন, হিয়ার ইউ গো, এই নেন আপনার টাকা, হিয়ার ইউ গো, এরকম প্রচুর নেটিভ আছে। যখন আপনি স্পিকিংটা পেরে গেলেন, কিছু গ্রামার আসলো, কিছু ওয়ার্ডস আসলো, কিছু ভোকেবস আসলো, আপনি লিসেন করছেন। এবার থার্ড স্টেজে গিয়ে আপনি একটু প্রোনাউন্সিয়েশনটাকে গুরুত্ব দিন। এরকম, রাইট? ওকে। সো আপনার প্রশ্নটা আপনি পেয়ে গেছেন। আপনি প্রথমে ধরেই কিন্তু প্রোনাউন্সিয়েশনটা যদি ধরেন, আপনার মুখ থেকে বের হবে না। আই থিংক যে আপনি গ্র্যাজুয়ালি উত্তরটা পেয়েছেন, রাইট? থ্যাংক ইউ। Okay, Mohammed Rakibuddin, I think, do you have any question? You just raised your, হ্যাঁ, yeah, please. নেট কানেকশন চলে গেছিল ভাই। Okay, no এর জন্য আমি problem. চাচ্ছি ধীরে ধীরে প্রিপারেশনটা শুরু করবো আর কি। তো কোন স্টেপটা দিয়ে শুরু করলে ভালো হয়? আর নেক্সট মানে যে কোয়েশ্চেনটা ছিল পাশাপাশিটার, যে ফোনেটিক্সটা আগে এমফাসাইজ করবো কিনা, ওটার আনসার আমি পাইছি। জাস্ট এখন কিভাবে শুরু করবো ওটার আনসারটা দিলে হবে স্যার। How আমি to বুঝিনি, start? আপনি স্টার্ট করবেন কি ইংলিশ স্পিকিং লিসনিং না প্রোনাউন্সিয়েশন, কোনটা স্টার্ট করতে চান? আমার আইএলটিএস? কোয়েশ্চেন ছিল ওটাই যে আইএলটিএস এর প্রিপারেশনে আমি কোন পার্টটা দিয়ে আগে শুরু করলে ও আচ্ছা আচ্ছা মোর আচ্ছা। বেনিফিশিয়াল হবে।
আচ্ছা আচ্ছা, গুড। এটা তো আমাদের অনেকে অনেক উত্তর দিতে পারবে। এটার উত্তরটা বোধহয় আমাদের মিঠু দিয়ে দিতে পারবে। ঠিক আছে? যে আমরা IELTS প্রিপারেশনটা কিভাবে নেব। যে আসলে IELTS টা হচ্ছে যে একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজড টেস্ট, ওকে? সো IELTS আসলে প্র্যাকটিস মানে কি? আপনি আগের থেকে ৪ টা স্কিলসে ভালো আছেন। আপনি স্পিকিং জানেন, আপনি লিসনিং জানেন, আপনি রিডিং জানেন, রাইটিং জানেন। শুধু IELTS এর যে স্টাইল, ফরম্যাট অ্যান্ড স্ট্রাকচার আছে, সেটার সাথে পরিচিত হওয়া এবং এগুলোকে আপনি এই সময়ের মধ্যে কি করে হ্যাকস করবেন বা বিট করবেন, তার স্ট্র্যাটেজিটা জানা। তার মানে IELTS প্র্যাকটিস করা বা প্রস্তুত নেওয়া মানে হচ্ছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ জানা না। আপনি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ আগের থেকেই কিন্তু জানেন। এখন ৪ টা স্কিলস এর জন্য রাইটিং আপনি কোত্থেকে শুরু করবেন অথবা আপনার ব্যান্ড স্কোর কি 7 এ আপনি খুব খুশি হবেন? না 8 এ খুশি হবেন? না 6 হলে খুব খুশি? কিন্তু বলে রাখা ভালো 6 এই দুনিয়ার মধ্যে এখন আর হয় না। হ্যাঁ? 6.5 এর নিচে আসলে কেউ ভর্তি করায় না। আমার এক ভাই বলেছে যে হয়তো এই 5 বা 5.5 নিয়ে আমি আপনাকে বলছি না, তুষার করেই বলছি। হয়তো আমাদের মায়ানমার গেলে হয়তো 5 বা 5 পয়েন্ট হতে পারে। এটা দুষ্টুমি করে বলছি। আসলে 6.5 এর নিচে স্ট্যান্ডার্ড স্কোর আমরা বলি না আরকি, রাইট? এগুলো আমাদের স্টুডেন্টরা যারা আছেন ওরা এরকম হুটহাট করে গিয়ে পরীক্ষা দিলে ৬, ৬.৫ কিন্তু পেয়ে যায়, রাইট? তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আপনি যদি একেবারেই শুরু থেকে শুরু করেন এবং আপনার যদি ডিজায়ার্ড একটু 6.5 বা 7 বা আরো ভালো স্কোর নিতে হয় তাহলে আপনাকে ৪ টি যে স্কিল আছে প্রত্যেকটা স্কিলের বেসিক, ইন্টারমিডিয়েট এবং প্রিলিমিনারি ধরে কিন্তু কাজ করতে হবে এবং আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না। এর উত্তরটা আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের মিঠু দিতে পারবে, রাইট? এটা শেষ করার পরে একটু অ্যাডভান্স লেভেলে একটু প্রনাউন্সিয়েশন নিয়ে কাজ করবেন। যদি আপনি বিগিনার্স হয়ে থাকেন যে ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে, তাহলে ১ম এই কিন্তু আপনি প্রনাউন্সিয়েশন নিয়ে চিন্তাটা করবেন না। প্রনাউন্সিয়েশন বা ফোনেটিক্স নিয়ে একটু সেকেন্ডারি লেভেলে আপনি চিন্তা করবেন। ঠিক আছে রাকিব? Yes, thank you very much, brother. I think থ্যাংক ইউ। I think we are at the very last stage of this today's session actually. So we're gonna conclude today, and if you don't have any question to ask, so formally I would like to thank you. I'd like to thank to Engineer Kamal Hussain, sir, for your for an insightful and engaging session. And we have gained valuable knowledge, and that will help us in mastering English phonetics. As we come to the closing of this today's session, let's express our heartfelt gratitude to our respected Chief Advisor, Professor Dr. A.K.M. Jakaria sir, and keynote speaker, Engineer Kamal Hussain sir, BCS Information Cadre 25th Batch, Ministry of Information and Broadcasting, Master of Environmental Economics, University of Dhaka, Master of Governance and Development, Prague University, BSc in Electrical and Electronic Engineering, DUET Gazipur, Graduate Diploma in Economics, University of London, United Kingdom, and founding member of English Language Club. And this is Ronnie Islam Mitu, President, English Language Club Duet, is signing off from this educative event and, of course, captivating event. Lastly, a big round of thanks to all participants for their active involvement and enthusiasm. Your engagement makes such events a success. Thank you very much once again. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you, everybody. Have patience hearing. Hope for best. Good night. Good night, brother. Thank you Good very night. much.